जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री विष्णु सहस्रनाम व्याख्यानम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनितिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिजये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सतैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तत्तक्कमर्चन्तः प्राप्य युर्मानवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुख्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवं नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरक्षन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्छात्रिविपाटनादि कपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदारादिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवतितमनसा भाविता भूरिभागैः हरे कृष्ण என்ன பண்ணு கோயில் சுத்தி வா யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ கோயிலில் உட்காந்துருக்காங்களோ சர்வீஸ் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வர சொல் ரெக்வஸ்ட் பண்ணு பிரபு கிளாஸ்க்கு வர சொன்னாங்க சொல்லி ரெக்வஸ்ட் மட்டும் பண்ணு எல்லா இடத்துலையும் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா நமஸ்காரம் ஸோ இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்ற கிரந்தத்தில் வந்து நம்ம போன வகுப்பில் கடைசியாக ஒரு நாமத்தை பார்த்து முடித்தோம் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா மதுஹுவா அது எப்பயோ முடிஞ்சதே அது போன வாரம் மகோத்சாகா ஞாபகம் இருக்கா போன வாரம் பேசணும் எப்படி உற்சாகத்தோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசணும் ஸோ மகோத்சாகா அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஐஸ்வர்யத்தை கௌரிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பகவானுக்கே உண்டான ஒரு ஐஸ்வர்யம் என்ன அப்படின்னா எப்பயும் எப்படி இருப்பாரு எப்பயுமே உற்சாகத்தோட இருப்பாரு என்ன உற்சாகம் அப்படின்னா ஒரு பிரபஞ்சம் ரெண்டு பிரபஞ்சம் கிடையாது எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு இல்லையா எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் பகவான் என்ன பண்ணுவாரு ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணிட்டே இருப்பார் சும்மா இருக்க மாட்டார் லொட்டு லொஸ்குன்னு ஏதாவது ஒன்று வேலையை பண்ணிட்டே இருப்பார் இந்த இடத்துல கிருஷ்ண அவதாரம் இன்னொரு இடத்துல ராம அவதாரம் இன்னொரு இடத்துல நரசிம்ம அவதாரம் இன்னொரு இடத்துல கூர்ம அவதாரம் இன்னொரு இடத்துல மோகினி அவதாரம்
இன்னொரு இடத்துல கலியுகத்துல முடிச்சு கல்கி அவதாரம், இன்னொரு இடத்துல நரநாரேஷ அவதாரம். இப்படி அநேகமான அவதாரங்களோட அநேகமான லீலைகளை அநேகமான கிரகங்கள்ல செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாராம். அவருக்கு என்ன கிடையாது? ரெஸ்டே கிடையாது. ரெஸ்ட் எடுக்க அவளுக்கு பிடிக்காது. நம்மெல்லாம் ஒரு திருவிழா முடிஞ்சது அப்படின்னா மறுபடியும் 3 மாசம் ஆகும் அதுல இருந்து வெளில வரதுக்கு. கோயிலுக்கு போனோம், போயிட்டு வந்துட்டு அதான் ஜென்மாஷ்டமி தான் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல, அப்புறம் பாத்துக்கலாம், மறுபடியும் ராதாஷ்டமி கோயிலுக்கு போனா போதும். நம்ம அப்படி எப்படி இருக்கோம், நம்மளுடைய உற்சாகம்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் இறங்கி போயிடும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாதா, எப்பையும் உற்சாகத்தோட உற்சவத்தோடயே இருப்பாராம். அதனால அவனுக்கு பேரு மகோத்சாக. ஒரு சேவை பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த சேவை பண்ண மாட்டோம். அதான் ஒரு சேவை பண்ணிட்டோமே போதும் பிரபு, அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்து நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருவோம். பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. ஒரே சமயத்துல எண்ணிலடங்காத சேவைகளை பண்ணுவார். அதே போல தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருப்பாரு. கொஞ்சம் கூட உற்சாகம் குறையாம செஞ்சுட்டு இருப்பார். போன பிரம்மாவுடைய நாள்ல தான் கோவர்தன மலையை தூக்கணும். இப்பயும் தூக்கணுமா என்ன? சும்மா சும்மா மலையை தூக்கிட்டே இருக்கிற வேலையா எனக்கு என்ன? பரவாயில்ல, இந்த டைம் மலையெல்லாம் தூக்க வேண்டாம் போ அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாராம். போன முறை கோவர்தன மலை எப்படி தூக்கினாரோ இந்த சதுர்யுகத்துல என்ன பண்ணுவார், அதை விட இன்னும் உற்சாகத்தோட இன்னும் நல்லா பண்ணுவார். பெட்டரா தான் பண்ணுவார். போக போக அவருக்கு என்ன ஆகும்னா இன்னும் லீலைகள் பெட்டர் ஆயிட்டே போகுமே தவிர குறையவே குறையாது. ஒரே வேலை எத்தனை முறை பண்றது? எத்தனை நாள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்க முடியும்? அதுவும் கொஞ்சம் கூட சலிப்பு இல்லாம எத்தனை நாள் பண்ண முடியும்? சமைக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், சமைச்சிட்டே இருக்காங்க, வாரம் ஃபுல்லா சமைச்சிட்டே இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன எப்படி சாப்பிட்டு போவேன், என்ன ரசம் காய வச்சா என்ன சாப்பிட்டு போ இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், உற்சாகம் குறைஞ்சு போயிடும். பட் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாதான். ஒவ்வொரு நாளும் உற்சவத்தை போல என்ன பண்ணுவாரா, தொடர்ந்து விதவிதமான லீலைகளை விதவிதமான வகைகள்ல செஞ்சுட்டே இருப்பாரா. இவ்வளவு செஞ்சுமே என்ன பண்ண முடியல, ஆத்மாக்களை பகவானால திருப்திப்படுத்த முடியல, ஈர்க்க முடியல. அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் போர் அடிச்சிட்டாரா என்ன பண்ண முடியாது, இவங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி பகவான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, என்னைக்கும் உற்சாகத்தோட எல்லா பிரபஞ்சங்கள்லயும் பலவிதமான காரியங்களை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. அவருக்கு பேர் என்னது, மகோத்சாக அப்படின்னு பேர் சொல்றார். அடுத்தது இன்னைக்கு நான் பார்க்க வேண்டிய நாமம் 173 போட்டிருக்கேன். 173 172 தெரியல எனக்கு. ஓகே 172. ஓகே 172வது நாமத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். மகாபலஹ பேர் பகவானுக்கு. மகாபலஹ உங்களுக்கு நான் போன வாரமே சொல்லியிருந்தேன். இந்த 6 நாமங்கள் மகோத்சாக, மகாபலஹ, மகாபுத்திஹி, மகாவீர்யஹ, மகாசக்திஹி, மகாத்யுதிஹி அப்படின்ற இந்த 6 திருநாமங்களும் பகவானுடைய 6 சக்திகளை குறிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பகவானுடைய 6 குணங்கள் வேற. 6 குணங்கள் என்ன நம்ம சொல்லுவோம், பகவானுடைய 6 குணங்கள் சொல்லும் போது சொல்லுவார் இல்லையா, பராசர முனிவர் சொல்லுவார்ல விஷ்ணு புராணத்துல, ஐஸ்வர்ய, வீரிய, யசஷ, ஸ்ரீய, ஞான, வைராகிய, கிம பக இதிங்கனாக அப்படின்ட்டு பகவானுடைய 6 குணங்களை பத்தி பேசுவோம். அதே போல இங்க 6 சக்திகளை பத்தி பேசுறார். பகவானுடைய 6 சக்திகளை பத்தி பேசுறார். இந்த 6 சக்திகளை விளக்க வந்த நாமங்கள் தான் இந்த 6 நாமங்கள். அதுல முதல் சக்தி என்னது, பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய சக்தி. பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய சக்தினா என்னது, உற்சாகத்தோட இருப்பார். எதுல உற்சாகத்தோட இருப்பாரு, இந்த உலகத்தை படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்படின்ற ஜட விஷமானதுலயும் உற்சாகத்தோடு இருப்பாரு. தன்னுடைய ஆன்மீக லீலைகளை செய்வதில் எப்படி இருப்பார், என்னைக்குமே உற்சாகத்தோடு இருப்பார். இது பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம். பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம்னாவே என்னதான், உற்சாகம் தான். படைத்தல்ல காத்தல் அழித்தல் அப்படின்ற விஷயங்கள்ல தன்னுடைய தொழில்ல உற்சாகத்தோடு இருப்பார். பகவானுடைய தொழில் என்னதான், இதுதான் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்படின்ற தொழில். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்றாரு இல்லையா, நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன நானவாப்தம் அவாப்தவ்யம் வர்த்தயேவச கர்மணி அப்படின்னு சொல்றார். என்ன சொல்றாரு, என்ன அர்த்தம் இதுக்கு, ஹே அர்ஜுனா, இந்த 3 உலகத்திலையும் எனக்கு வேலை அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது. நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம், கர்த்தவ்யம்னா கடமை. இந்த 3 உலகத்துல எனக்கு என்ன கிடையாது, கடமை அப்படின்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன, இங்க மட்டும் கிடையாது, 3 உலகத்திலும் கிடையாது. கிஞ்சன கொஞ்சம் கூட கிடையாதுப்பா, கடமை அப்படிங்கிறதே கிடையாது.
நாணவாப்தம் அவாப்தவ்யம். சரி, கடமை தான் கிடையாது, ஆனா உனக்கு ஏதாவது தேவை இருக்குமோ, இதை செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படின்ற தேவை ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்னா, நாணவாப்தம் அவாப்தவ்யம், எனக்கு அடைய வேண்டிய பொருள் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா. ஏன்னா எல்லாமே எனக்கு தான் சொந்தமானது. நான் இனிமேல ஒரு வேலை செஞ்சுதான் அடையணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. ஒண்ணு கடமையா செய்யணும், இல்லைன்னா ஒரு விஷயத்தை அடைவதற்காக ஒரு விஷயங்களை செய்வோம் இல்லையா. இதுக்கு பேரு நித்திய கடமைகள், நைமித்திக கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா. நித்திய கர்மா, நைமித்திக கர்மான்னு சொல்லி சொல்றோம். நித்திய கர்மானா என்னது? தினசரி செய்யற வேலை நித்திய கர்மா, நம்ம கடமை. நைமித்திக கர்மா அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? ஒரு குறிப்பிட்ட பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது நைமித்திக கர்மா. தினசரி சமைச்சு சாப்பிடுறது நித்திய கர்மா. இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்? பகவானுக்காக சமைச்சு கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்டிவிட்டி. எதுக்காக? ஒரு குறிப்பிட்ட கருணையை பெறுவதற்காக. இது நைமித்திக கர்ம. ஏய் டேய் ஓடி போயிட்டான். அப்ப இந்த ஒரு தன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது, தான் அடைய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது. பகவான் சொல்றாரு, நாணவாப்தம் அவாப்தவ்யம். எனக்கு கடமையை சொல்றவனு ஒருத்தன் கிடையாது, நான் அடைய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் வர்த்த ஏவச்ச கர்மணி, நான் எப்ப என்ன பண்ணுவேன்? என்னுடைய கடமையை மட்டும் தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கடமையை மீறி ஒரு காரியத்தையும் பண்ண மாட்டார். நம்ம என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம்? நம்ம கடமையை தவிர மத்த எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா. இதுதான் நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லை இருக்கு இல்லையா, எல்லையை தாண்டி என்ன பண்ண மாட்டேன், நான் போகவே மாட்டேன். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும் தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார். சோ அப்படி கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கடமையில என்னைக்கு உற்சாகத்தோட இருப்பாரா, கடமையை மட்டும்தான் செய்வாரா, எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்வாரா. அதனாலதான் என்ன பண்ண முடியுது கிருஷ்ணரால அதனுடைய கடமையை சந்தோஷமா செய்ய முடியுது. ஒரு கடமையை நீங்க எதிர்பார்த்து செஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன இருக்காது, உற்சாகம் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், லாப நஷ்டத்தை எதிர்பார்த்து பண்றோம். இப்ப ஒரு கடை வச்சிருக்கோம், கடை ஓபன் பண்றோம் இல்லையா. நாம எதிர்பார்த்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? லாபம் வந்தா சந்தோஷப்படும், நஷ்டம் வந்தா துக்கப்படும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யும் பொழுது ஒரு கடமையை நம்ம என்ன பண்றது கிடையாது, லாபமோ நஷ்டத்தையோ எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம கடமையை நம்ம உற்சாகத்தோட செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றேன். புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? லாப நஷ்டம் இல்லை, எதிர்பார்க்காம எப்படி செய்யறது? வாங்க வாங்க வாங்க. உங்க கடை பேர் என்னது? உங்க கடை பேர் ஆர்விஎஸ். சரி, நம்ம ஒரு கடமையை செய்யறோம், அந்த கடமையை எதிர்பார்க்காம எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க, எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க, எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எப்படா எதிர்பார்க்காம செய்யறது? கடமையை நான் எப்படி பலனை எதிர்பார்க்காம எப்படி செய்யறது அப்படின்றதான் கொஸ்டின். சோ கிருஷ்ணன் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, எதிர்பார்க்காம செய்யணும்னு சொல்லி சொல்ல, தாழ்ந்த பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம். ரெண்டாவது, உனக்கென எதிர்பார்க்காம மற்றவர்களுடைய நன்மைகளை எதிர்பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்ற ரெண்டாவது அர்த்தம். நாம ஒரு கடமையை பண்றோம், அந்த கடமையிலிருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், தாழ்ந்த பலனை எதிர்பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பலனை எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். இனி நான் வியாபாரம் பண்றேன், இன்னைக்கே வியாபாரம் நடந்தே ஆகணும்ப்பா, ஆனா இன்னைக்கு வியாபாரம் ரொம்ப டல்லா தான் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றேன் நானு, இன்னைக்கு வியாபாரம் நடக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்றேன் நானு, எல்லாமே 50% டிஸ்கவுண்ட் வந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன். என்னாச்சு, கடை ஃபுல்லா திப்பு திப்பு திப்புன்னு எல்லாம் ஏறிட்டாங்க, கடையில் இருக்க பொருள்லாம் காலி பண்ணிட்டாங்க. வியாபாரம் நடந்துச்சா? நடந்துச்சு. சந்தோஷமா இருக்கியா? சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நஷ்டம் இங்க வந்து சேர்ந்துருச்சு இல்லையா. சோ அப்ப நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோம், தாழ்ந்த பலனை எதிர்பார்த்தோம். என்ன பலன் எதிர்பார்த்திருக்கோம்? உடனே எனக்கு ஒரு பேர் கிடைக்கணும், வியாபாரம் உடனே நடந்தாகணும், அது கிடையாது. ஒருத்தர் என்ன பண்ண, எனக்கு உயர்ந்த பலனை எதிர்பார்க்கணும். சரி, இன்னைக்கு நடக்கல, ஆனா என்ன பண்ணலாம், நம்ம முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்போம். நாம என்ன பண்றோம், நமக்கு உண்டான கடமை நம்ம செஞ்சுட்டே இருப்போம், கடையை திறந்து வச்சுட்டே இருப்போம். கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மை தேடி நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், நாம் நம்முடைய கடமையை உற்சாகத்தை விடாம தினசரி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது அடுத்த விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம் கடமையை நாம் எதிர்பார்த்து நம்முடைய பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாம மற்றவங்களுக்காக செய்யறது. மற்றவங்களுக்காக செய்யறது என்ன அர்த்தம்? இப்ப நான் வந்து வியாபாரம் பண்றேன், ரொம்ப போலியான பொருட்களை, ரொம்ப குவாலிட்டியே இல்லாத பொருள் என்ன பண்றேன், நானு வித்துறேன். எதுக்காக விற்கிறேன்? எனக்கு அப்பதான் என்ன கிடைக்கும், நிறைய லாபம் கிடைக்கும். அப்படி செய்யக்கூடாது.
நான் வியாபாரம் செய்வேன், நல்ல குவாலிட்டியான பொருளை கொடுப்பேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன முக்கியம்? வியாபாரம் முக்கியம் கிடையாது. இங்க இங்க என்ன முக்கியம் எனக்கு? கஸ்டமர்ஸை மறுபடியும் கொண்டு வரதான் முக்கியம். கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் தான் முக்கியம் இல்லையா? ஸோ அப்ப இந்த கடமை நான் எதுக்காக பண்றேன்? என்னை திருப்தி பண்றதுக்காக பண்ணல, அவங்கள திருப்தி பண்றதுக்காக பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா வியாபாரம் அதிகமாகும். சரி, இந்த 2 விஷயம் சொல்றார். புரியுதுல உங்களுக்கு? ஸோ கடமையை தாழ்ந்த பலனுக்காக செய்யக்கூடாது, என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக செய்யக்கூடாது. இது 2 தான் விஷயம் சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணர் அதான் பண்றார். இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரு. எதுக்காக படைக்கிறாரு? தாழ்ந்த பலன். இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ண உடனே என்கிட்ட வந்துடணும் நினைக்கிறதே இல்லை கிருஷ்ணர். என்னமோ பண்ணுங்கப்பா, நான் உலகத்தை படைக்கிறது என் வேலை, படைச்சிடுறேன். உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு போட்டுறேன், உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துட்றேன். வந்தா வாங்க, வந்தா உங்களுக்கு நல்லது, இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி இருக்காரு? பற்றில்லாம இருக்காரு. அதனால என்ன பண்ண முடியுது? உலகத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் அவரால் படைக்க முடியுது. எல்லாம் கோவம் வந்துடும் கிருஷ்ணருக்கு. ஏன்டா, உனக்கு உலகத்தை படைச்சு உனக்கு உடம்பை கொடுத்து உனக்கு எல்லாம் கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிற? என்கிட்ட வர மாட்டீங்களா? டப் டப்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவார். கிருஷ்ணன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டார். அதெல்லாம் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் அவெல்லாம் மாடு மேய்க்க முடியாது, புல்லாங்குழல் ஊத முடியாது, கோவர்தன மலையில விளையாட முடியாது, ராசலையெல்லாம் பண்ண முடியாது. ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவார். நம்மள மாதிரி இருக்கிற சந்தோஷத்தை அவர் விட்டுருவார். அதனால என்ன பண்ணுவார்? அதெல்லாம் அவர் யோசிக்க மாட்டார். என்னவோ பண்ணிட்டு போங்கப்பா, நான் என் வேலையை பார்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டே இருப்பார் இல்லையா? உனக்கு தேவையானதை கொடுத்து நான் என் வேலையை பார்க்கறேன்னு சொல்லி போயிடுவார். அதனால கிருஷ்ணன் எப்படி இருக்காரு? மகா தியுதிஹி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சரி, மகாபலஹ அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நான் பார்க்க வேண்டிய மகாபலஹ கிம் தத் விஷ்ணோர் பலமாஹு அப்படின்னு சொல்லி வேதம். இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய பலங்கள் எல்லாமே யாருடைய பலம் தானே? விஷ்ணுவுடைய பலம் அப்படின்னு சொல்லுது. மகாபலஹ மிக வலிமை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் அப்படின்னா, யாருடைய உதவியும் நாடாமல் தானாகவே அனைத்து விதமான காரியத்தையும் செய்யறதுனால அவருக்கு பேரு மகாபலஹ. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண மாட்டார்? யாரையும் எதிர்பார்த்துட்டுலாம் இருக்க மாட்டார். படைப்பதற்கு நீ கொஞ்சம் வாயன், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன்ப்பா, நீ கொஞ்சம் வந்து தூக்கி வையன், இது கொஞ்சம் நீ பாரு, பிரம்மா நீ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ, இந்திரா நீ கொஞ்சம், யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். எல்லாம் அவரே பண்ணிடுவார். எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு சாவியை மட்டும் கொடுத்துருப்பார். இந்தா எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா பாத்துக்கோ சொல்லி கொடுத்துருவார். பாத்துக்கிறது என்ன பண்ணுவார்? இவர் மறுபடியும் மேல சிசிடிவி கேமரா வச்சு பார்த்துப்பார். எல்லாத்தையும் ஒரே பண்ணிடுவார். இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார்? பேர் மட்டும் கொடுத்துருப்பார். இவங்க இன்சார்ஜ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருப்பார். மற்ற வேலையெல்லாம் செய்யறதுல அவரு தான். நமக்கு நிறைய பேர் இப்படி பார்த்துருப்போம். எல்லா வேலையும் அவங்களே பண்ணிடுவாங்க. நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? பேர் மட்டும் கொடுப்பாங்க. இந்த நீ இதுக்கு இன்சார்ஜ், நீ இதுக்கு இன்சார்ஜ். ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு இன்சார்ஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. எல்லா வேலையும் அவங்களே முடிச்சிருவாங்க இல்லையா? அது போல பகவான் எப்படி இருக்காரு? மகாபலஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு காரியத்தையும் தானாகவே செய்து முடிக்கக்கூடியவர். அவர் எதையும் எதிர்பார்ப்பது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இது மகாபலஹா அப்படின்னா வெறும் பகவானுக்கு மட்டும் இந்த குணம் கிடையாது. இந்த உலகத்துல பகவான் ஒரு அவதாரத்துல வரும்போது எப்படி இருக்காரு? அவரு மகாபலத்தோட தான் இருக்கார். கோவர்தன மலையை தூக்குனார் இல்லையா? அதற்கு யாருடைய ஹெல்ப்ப கேட்டார்? அவரு யார் ஹெல்ப்பையும் கேட்கவே இல்லை. திடுதிப்புன்னு மலை, பயங்கரமான மலை. எல்லாரும் ஓடி வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஹே கிருஷ்ணா பாகிமாம் பாகிமாம் ரக்ஷமான்னு எல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்க. பெரிய மழை வந்தா எல்லாம் பயந்துகிட்டு பசங்களை கட்டி பிடிச்சிப்பாங்களா? இங்க என்ன நடக்குது? எல்லாம் ஓடி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கறாங்க, கிருஷ்ணா உதவி பண்ணு உதவி பண்ணிட்டு. கிருஷ்ணருக்கு அப்ப 7 வயசு தான். 7 வயசு பையன் முழிக்கிறான். என்னடா திடீர்னு நைட்டு வந்து எல்லாம் எழுப்புறாங்க, என்ன வந்து எழுப்புறாங்க, திடீர்னு மழை வந்தா என்ன எழுப்புறாங்களே, இந்த மாதிரிலாம் எங்க ஊர்ல பண்ணவே மாட்டாங்களே, எங்க ஊர் ஆளுங்கெல்லாம் வேற மாதிரி இருப்பாங்களே, திடீர்னு ஏன் என்கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க, ஒன்னும் புரியலையே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் யோசிக்கலாம் நேரம் கிடையாது. பெரிய வெள்ளம் வந்துட்டு இருக்கு, சுனாமி மாதிரி பெரிய வெள்ளம் வந்துட்டு இருக்கு. உடனே பார்த்தாரு, கிடுகிடுன்னு ஓடினாரு, போய் கோவர்தன மலை டக்குன்னு தூக்கி நிறுத்திட்டார். எல்லாரும் ஆச்சரியத்துல பாக்குறாங்க, ஆஹா அப்படின்னு பாக்குறாங்க. என்னடா நின்னுட்டு இருந்த பையன் திடீர்னு போய் மலையை தூக்கி நின்னுட்டு இருக்கான் சொல்லி பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு எல்லாரும் வந்து ஆச்சரியம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கூப்பிடுறாரு, எல்லாத்தையும் உள்ள வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. எல்லாம் குடுகுடு உள்ள போயிட்டாங்க. போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆச்சரியமா யோசிக்கிறாங்களாம், எப்படி 7 வயசு பையன் மலையை தூக்குனா சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாங்களாம். அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா ஆச்சரியம்? 7 வயசுல மலையை தூக்க முடியுமா அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஒரு 40 வயசு ஆனா தூக்கலாம், 7 வயசு பையன் போய் தூக்க முடியுமா சொல்லி யோசிக்கிறாங்களாம். நம்மளாம் இவ்வளவு பெரிய ஆளுங்க, நம்மளே தூக்க முடியல, இவன் தூக்குனா? சரி, 7 வயசு பையன் தூக்குனா கண்டிப்பா நம்மள என்ன பண்ண முடியும்? தூக்க முடியும். நம்ம தான் தூக்கி பார்க்கல போல இருக்கு. ஆனா நம்ம தூக்கி பார்த்துருந்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தூக்கிடலாம் போல இருக்கே. சரிடா இப்போ ஒண்ணு குறைஞ்சு போல, இப்ப தூக்கலாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க? எல்லாரும் முட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் குச்சை வச்சு. அதுக்குள்ள யசோதாமா கூப்பிடுறாங்க, டேய்
வாடா கிருஷ்ணா வந்து கொஞ்சமாவது பால் வெண்ணெய் சாப்பிட்டு போட, எப்ப பார்த்தாலும் மலையை தூக்குறதும் பாம்பு அடிக்கிறதும் குதிரையை சுத்தி போடுறதும் இதே வேலையா போச்சு. ஊர்ல வேற அப்பா வேற குழந்தைங்களே இல்லையாடா, என் குழந்தை தான் ஊருக்கெல்லாம் வேலை செய்யணுமா, வந்து சாப்பிட்டு போ, எப்ப பார்த்தாலும் மலையை தூக்கி எவ்வளவு நின்றுட்டே இருப்பேன், கை வலிக்காதா, கூப்பிடுறாங்க. எல்லாரும் சொல்றாங்க கிருஷ்ணா நீ போட நான் பாத்துக்கிறேன், நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன், நான் மலையை தூக்கிக்கிறேன், நீ போ, நான் தான் குச்சி என்ன பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான குச்சை சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன், நீ போ அப்படின்றாங்களா. கிருஷ்ணருக்கு ஒரே சிரிப்பு. இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷங்களோட தான் வாழணும் சொல்லிட்டு ரொம்ப சிரிச்சிட்டு இருக்கார், சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு இருக்கார். சரி இவங்களையும் இப்படி இப்படி விடுவான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், லைட்டா கோவர்தன மலை லைட்டா விட்டார். எல்லா கொச்சும் மடன்னு உடஞ்சி தபதபன்னு கீழே விழுந்துருச்சு. எல்லாரும் விழுந்துட்டாங்க. ஐயோ வேணாம் நீயே பிடிச்சிட்டு கிருஷ்ணரே பிடிச்சிட்டு இருக்கார். 7 நாள் அப்படியே தூக்கிட்டு நின்று இருக்கார். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாது. ஒரு விரல சுண்டு வரல தூக்கிட்டு இருக்கார், இன்னொரு வரல புல்லாங்கல் வாசிச்சிட்டு இருக்கார், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கார், எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. கண்கள்ல பாக்குறார், வாயில பேசுறார், எல்லா விஷயம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தான் ஒருவனே எல்லா காரியத்தையும் செய்ய சமர்த்தான் இருக்கு இல்லையா, அந்த சாமர்த்தியத்தை என்ன சொல்றாருங்க, மகாபலஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. பலவான்களுடைய பலமும் யார்தான், கிருஷ்ணர் தானே. பலம் பலவதாம் சாகம் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா. ஒரு முறை இந்த பாண்டவர்கள்லாம் வந்து தோத்து போயிட்டாங்க இல்லையா, எங்க சூதாட்டத்துல தோத்து போனதுக்கு அப்புறம் காண்டிவத்தையும் சேர்த்து தோத்து போயிட்டான். காண்டிவம் இப்ப யாருக்கு சொந்தமாயிடுச்சு, கௌரவர்களுக்கு சொந்தமாயிடுச்சு. இப்ப துரியோதனன் போய் மெதுவா சொல்றான், கர்ணன் கிட்ட, கர்ணா காண்டிவம் கிடைச்சிருச்சா, நீ போய் எடுத்துக்கோடா சொல்றான். கர்ணன் சொல்றான்ல, சே அந்த காண்டிவத்தை யார் தொடுவார், அது வந்து தேவர்கள் கொடுத்திருக்க பிரசாதம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, அர்ஜுனுடைய காண்டிவத்தை நான் தொடவே மாட்டேன், எனக்கு அது வேண்டாம், எனக்கு என்னுடைய திறமை மேல நம்பிக்கை இருக்கு, காண்டிவம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டான. உடனே துரியோதனன் புகழ்ந்தான, வாவ் சூப்பர் ராணி, உனக்கு பாத்தியா காண்டிவத்து மேல நம்பிக்கை இல்லாம எது மேல நம்பிக்கை இருக்கு, உன்னுடைய திறமை மேல நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான. அப்ப அர்ஜுனன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டான. இந்த கர்ணன் கூட என்ன பண்ணல காண்டிவத்தை தொடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டான. அப்ப வியாசர் சொன்னாரா, இல்ல அதுக்கு வேற காரணம் இருக்கு, அந்த காரணத்தை சொல்ல முடியாம என்ன பண்ண அவன் மழுப்பிட்டான் சொல்லி விட்டார். லீலை எல்லாம் முடிஞ்சது, குருக்ஷேத்திர போரும் முடிஞ்சது. கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் கிளம்பி போறேன்ப்பா, நான் என் ஊருக்கு போறேன் சொல்லி கிளம்பி போயிட்டார். போகும்போது சொல்லிட்டு போனார், என்னுடைய ராணிகள்லாம் இருக்காங்க, உங்களை பத்திரமா கூட்டிட்டு போய் சேர்த்துடு அப்படின்னு சொல்றார். ராணிகள் என்ன பண்றாரு, இவன் கூட்டிட்டு போறான், அர்ஜுனன் கூட்டிட்டு போறான். போற வழியில நிறைய திருடங்கள்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க. திருடங்கள் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனனை வழி மறைச்சாங்க கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க. அர்ஜுன் அப்ப என்ன பண்ணா, காண்டிவத்தை பிடிச்சி தூக்கவே முடியல. அர்ஜுன் அப்பதான் யோசிச்சான், என்னடா இது, இந்த காண்டிவத்தை நான் என்ன பண்ண தூக்கி இவ்வளவு பெரிய போரை செஞ்சுட்டு இருந்தேனே, இப்ப என்ன பண்ண முடியல என்னால, இந்த காண்டிவத்தை நகர்த்த கூட முடியலையே அப்படின்னு யோசிச்சான். அப்பதான் உனக்கு புரிஞ்சது, உண்மையில இந்த காண்டிவத்தை தூக்குற சக்தி கூட யார்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு, எனக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு. அப்ப புரியுதா உங்களுக்கு, கர்ணன் ஏன் தூக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கர்ணன் அங்க தூக்கி இருந்தா என்ன இருக்கும், அரசவையிலேயே கோப்புன்னு விலை விழுந்திருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன கிடையாது, கிருஷ்ணனுடைய கருணை கிடையாது. அப்படி பலவான்கள் இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, அந்த பலவான்களுடைய பலம் எங்க இருந்தா வருதா, பகவான் கிட்ட இருந்தா வருதா. இந்த உலகத்துல நீங்க எதெல்லாம் பலமான பொருள் நினைக்கிறீங்களோ, அந்த பலமான பொருளுடைய பலம் யார் தானே, பகவான் தானே. அதனால என்ன சொல்றேன், என்ன பேர் கொடுத்திருக்காரு, மகாபலஹா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப அழகான திருநாமம். 173 மகா புத்திஹி. வெறும் பலம் இருந்தா மட்டும் போதுமா, அடுத்தது என்ன இருக்கணும், புத்தி இருக்கணும். ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும் இல்லையா. நிறைய பேருக்கு ஆளுதான் மதம் வளர்ந்துருவாங்க இல்லையா, அறிவு வளரவே வராது. அப்படி இல்லாம பகவான் அப்படி கிடையாது, மகா புத்திஹி அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாம் அறிந்தவன், சர்வக்யன் அப்படின்னு பகவானுக்கு பேர். சோ அப்படி பகவானுடைய புத்திமதாம் அப்படி புத்திமந்தக, புத்திமான்களை காட்டிலும் புத்தி உடையவன், இல்லைன்னா புத்திமான்களுக்கு புத்தியை கொடுப்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம இந்த உலகத்துல புத்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்முடைய புத்திக்கு யார் தான் காரணமா, அவர் தான் காரணம். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்ட மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனஞ்ச. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் தான் உனக்கு என்ன கொடுக்குறேன், புத்தியும் கொடுக்குறேன், மறதியும் கொடுக்குறேன், ஞானத்தையும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ அப்படி பகவான் தான் புத்தியை உடையவன் அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். பகவானுடைய புத்தி எப்படி தெரியுமா இருக்கு, யோவேத்தி யுகபத் சர்வம் பிரத்யக்ஷேன சதாஸ்வதஹ அப்படின்னு சொல்றார்.
ஸ்வதஹ அப்படின்னா இயற்கையாகவே அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப நமக்கெல்லாம் புத்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்? மற்றவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய புத்தி அப்படி கிடையாதாம். பகவான் இயற்கையிலே எப்படி இருக்காரு? எல்லாம் அறிந்தவரா இருக்கார். அவருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ண தேவையில்ல, சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்ல. பகவான் கிட்ட யாரும் இன்ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்ல. பகவான் எல்லாத்தையும் இயற்கையாகவே எல்லாவற்றையும் அறிந்தவரா இருக்கார். எப்படி இருக்கார்? ஏன்னா எல்லாரோட இதயத்துல எப்படி இருக்கார் அவரு? பரமாத்மாவா இருக்கார் இல்லையா? அதனால எல்லாரை பற்றிய ஞானமும் அவருக்கு இயற்கையாகவே தெரிஞ்சு போயிடுமா. இது ஸ்வதஹ. ஒரு சிலர்கிட்ட கேட்போம், சார் உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் இதெல்லாம்? அதெல்லாம் கேட்காத சார், அது தானாவே தெரியும் சார் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அது போல பகவான் சொல்றாரு ஸ்வதஹ. பகவான் இயற்கையாகவே அனைத்தையும் அறிந்தவராக இருக்கார். ஸ்வதஹ. சரி, எப்ப அப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, எப்பயாவது அப்படி வரும் எனக்கு தோணும் அப்படின்றது கிடையாது. சதா ஸ்வதஹ. எப்பயுமே எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராக இருக்கார். எப்படி அறிந்தவராக இருக்க தெரியுமா? பிரத்யக்ஷேன சதா ஸ்வதஹ அப்படின்னு சொல்றார். பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னா நேரா பார்ப்பதை போல அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம எல்லாம் ஒரு விஷயங்களை தெரிஞ்சுப்போம். இருக்கலாம், தெரியல, இல்லாம கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருப்போம்? ஒரு சந்தேகத்திலே இருப்போம். ஆனா பகவானுடைய ஞானம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? பிரத்யக்ஷேன சதா சதஹ அப்படின்னா நேரா பார்த்தா எப்படி நல்லா கிளியரா தெரியுமோ அது போல எப்பயுமே எல்லாவற்றையுமே நேரா பார்க்கறத போல எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவரா இருக்காரு. இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, பகவான் என்ன பண்றாரு? இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆரம்பத்துல என்ன பண்றாரு? மூச்சை இழுத்து விடுறாரு இல்லையா? மூச்சை இழுத்து விடுறார். இந்த மூச்சை வெளியில விடும்போது என்ன ஆகுது? பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. இந்த பிரபஞ்சங்கள் வெளில வருது இல்லையா? அந்த க்ஷண நேரம் இருக்குல்ல, அந்த க்ஷண நேரம் என்ன பண்றாரு? பகவான் தியானம் பண்றார். என்ன தியானம் பண்றார்? இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றத்திலிருந்து மறை வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடக்க போதோ எல்லாம் அவருக்கு தெரியுதான் அந்த ஒரு க்ஷணத்துல. பகவானுடைய ஒரு க்ஷணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கோடிக்கணக்கான வருடங்கள். அந்த ஒரு க்ஷணத்துக்குள்ள என்ன பண்றாரு? பகவான் எல்லாத்தையும் ஸ்மரிக்கிறார். எதெல்லாம் ஸ்மரிக்கிறார் தெரியுமா? நான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது எந்த தூணிலிருந்து பிளந்து வரப்போகிறேன் அப்படின்ற டீடைல் உள்பட பகவானுக்கு தெரியுமா? எப்ப? உலகத்தை படைக்கும் பொழுதே அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் பகவானுடைய ஞானம். நமக்கு நேற்று என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது, இன்னைக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியாது. நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு தான் இருக்கும், என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல, அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கும். நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கண்டிப்பா தெரிய போறதே கிடையாது. நம்முடைய ஞானம் அப்படிப்பட்ட ஞானமா இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய ஞானம் எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இன்னும் பல கோடி வருடங்களுக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் நடக்க போதோ அதெல்லாத்தையும் எப்படி தெரிஞ்சிருக்காரு அவரு? ரொம்ப டீடைல்டா தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரா. அதுதான் பகவானுடைய ஞானம். அதனால இங்க என்ன சொல்றாரு? மகா புத்திஹி அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. யோவேதி யுகபத் சர்வம் பிரத்யக்ஷேன, நேரா பார்க்கறது போல, சதா ஸ்வதஹ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறார். சர்வக்யன், ஞானிகளுக்கெல்லாம் ஞானியானவன், ஞானிகளுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பவன் அப்படின்றதுதான் மகா புத்திஹி அப்படின்னு பேர். ஒரு முறை ஒரு பண்டிதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ராமானுஜர் கிட்ட வரார். வந்து தர்க்கம் செய்து உங்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரார். ராமானுஜர் ஒத்துக்கிட்டார். 2 பேரும் தர்க்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. 17 நாள் 18 நாளுக்கு மேல என்ன இருக்கு? 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவர் சொல்றாரு, பிரம்மம் ஒன்றுதான் சத்தியம், மற்றதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த உலகத்துல ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் என்ன கிடையாது? வித்தியாசம் கிடையாது அப்படின்னு என்ன பண்றாரு? அவரு வாதிச்சிட்டு இருக்கார். ராமானுஜன் என்ன பண்றாரு? 2க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? வாதிச்சிட்டு இருக்கார். இப்படி பல சாஸ்திர அர்த்தங்கள் என்ன பண்றாங்க? 2 பேரும் பேசிட்டே இருக்காங்க. அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இவரு இந்த வந்த பண்டிதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஏகமேவ அத்விதீயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து பேசுறார். பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்துல இருந்து ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து பேசுறார். ஏகமேவ அத்விதீயம், டைரக்ட் வாக்கியம். என்ன சொல்லுது? ஏகமேவ, இந்த உலகத்துல ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு, அத்விதீயம், 2வது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் பிரகாரம் நாம் என்ன பண்றோம்? 3 தத்துவங்களை ஒத்துக்கிறோம். என்ன தத்துவத்தை ஒத்துக்கிறோம்? நம்ம சித் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜீவ தத்துவம், அச்சித் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
பிரகிருதி தத்துவம். அப்புறம் ரெண்டும் தாண்டி ஈஸ்வர தத்துவம். பகவான் இருக்காரு இல்லையா, மூன்றாவது. எப்படி முழிக்கிறீங்க எல்லாரும்? நேத்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த பொண்ணு மாதிரி. சித்து, அச்சித்து, ஈஸ்வர அப்படின்னு சொல்லி 3 தத்துவங்கள் இருக்கு. ஜடம், ஆத்மா, பகவான். 3 தத்துவங்கள் இருக்கு இல்லையா? இதை 3 அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாயாவாதிகள். பிரம்மவாதிகள் சொல்லுவாங்க ஏகமேவ, 3 கிடையாது, ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லி சொல்லுவாங்க. எல்லாம் ஒண்ணுதான். சர்வம் கலவிதம் பிரம்ம தத்துவமசி. அதே போல இந்த ஒரு வாக்கியம் சொல்லப்படுது. என்ன ஒரு வாக்கியம் சொல்லுது? ஏகமேவ அத்விதீயம், ஒன்றே ஒன்றுதான் தத்துவம், இரண்டாவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இதற்கு என்ன காரணம்? ஏன் அவங்க ஒன்னே ஒன்று தத்துவம்னு சொல்லி சொல்றாங்க தெரியல. நீங்க எத்தனை பேர் கேட்கறது ரெடியா இருக்கீங்கன்னு தெரியல. நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு உங்களை போரடிக்க விருப்பப்படல. சரி, அப்ப இந்த ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றாருல்ல, ஏகமேவ அத்விதீயம் சொல்லி சொல்றாரு இல்லையா? சொன்ன உடனே ராமானுஜருக்கு வந்து இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு. சாயங்காலம் உடனே என்ன ஆயிடுது? தர்க்கத்தை முடிச்சுட்டாங்க. இப்ப தோத்து போயிட்டாரு அப்படின்னா ராமானுஜர் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடணும். மொத்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் போயிடும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, நைட்டு போய் தூங்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப வரதாஜ பெருமாள் அவருடைய கனவுல தோன்றார். தோன்றி சொல்றாரு, ஏன் உனக்கு ஆளவந்தார் எழுதிய அந்த கிரந்தம் தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் மட்டும் தான் கொடுக்குறாரு. உன்ன என்ன பண்ண ராமானுஜர் அந்த ஆளவந்தார் கொடுத்து அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து படிச்சு பார்க்கறா. அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது. என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஏகமேவ அத்விதீயம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? பகவான் ஒருவனே உண்மை, அவனை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. பகவான் ஒருவனே அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. இதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? பகவானை போல ஒருவனே அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? பகவானை தவிர வேறு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. வைஷ்ணவ சொல்றாங்க பகவானை போல வேறொருவன் கிடையாது. பகவானை போல இன்னொருத்தனை காட்டிட முடியுமா? காட்ட முடியாது. அதனால ஏகமேவ, பகவான் ஒருத்தன் தான் உண்மை. இதுதான் வந்து ஒரு ராஜா உடைய கதையில சொல்லுவாங்க. ஒரு ராஜா கிட்ட வந்து ஒரு புலவன் வந்தான, வந்து சொன்னான், ராஜா உங்களை தவிர இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது, உங்களை போன்ற ஒரு சிறந்தவன் யாருமே கிடையாது, உங்களை தவிர யாருமே கிடையாது சார் சொல்லிட்டான். அப்படியா, இந்தா புடி 100 1000 பொற்காசு சொல்லி கொடுத்து அமிச்சிட்டான். அவன் சந்தோஷமா போயிட்டான். அடுத்த கவிஞன் வந்தான். வந்து இப்ப இவன் பேசி ஆகணும். என்ன பேசுறது? அவனுடைய தப்பை கண்டுபிடிச்சாதான் இவனுக்கு பிரைஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? அவன் என்ன பண்ணாரு? அவன் சொன்னது தப்பு சார், உங்ககிட்ட தப்பா சொல்லிட்டு பிரைஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டான். என்ன தப்பா சொன்னானா? என்ன தப்பா சொன்னான்? அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னா? உங்களை தவிர யாருமே கிடையாது சொல்லிட்டானே, ஏன் உங்களுக்கு ராணி இல்லையா? உங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லையா? உங்களுக்கு கஜானா இல்லையா? உங்களுக்கு படைகள் இல்லையா? உங்களுக்கு நாடு இல்லையா? உங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது. இத்தனை பேர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டானே, நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டானே, தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன். டேய் கூட்டிட்டு வாடா அந்த புலவன் சொல்லிட்டான். கூட்டு வந்துட்டான். டேய் ஏன்டா அப்படி சொன்ன? இதெல்லாம் இருக்கு இல்லடா, ஏன்டா என்ன இல்லைன்னு சொல்லி, நான் மட்டும் தான் இருக்கேன்னு சொல்றேன், குருடா அந்த பொற்காசு அப்படின்னு கேட்கிறேன். இல்ல ராஜா, நான் இப்பயே சொல்றேன், உங்களை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. என்னடா அர்த்தம் அப்படின்னா, ராணிகளோடு கூடிய, குழந்தைகளோடு கூடிய, கஜானாவோடு கூடிய, போர் படையோடு கூடிய, நாட்டோடு கூடிய, எல்லா சுற்றத்தோடு கூடிய உங்களை போல இன்னொருவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன. இந்த இன்னொரு 1000 பொற்காசு பிடிச்சுக்கோன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டார். சோ இதுதான் விஷயம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாம என்ன சொல்றோம்? எல்லாமே பகவானுடைய சக்திகள் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு மேல சக்தி பரிணாமவாதம் அப்படின்னு சொல்லும். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? பகவானை எல்லாவாகவும் ஆகிவிட்டார். பகவான் எல்லாத்தையும் பிரிஞ்சு எல்லாம் பகவான் ஆகிடுச்சு. இப்ப என்ன ஆகணும்? எல்லாம் மறுபடியும் சேர்ந்து மறுபடியும் பகவான் ஆகணும். அவங்களுடைய கணக்கு. நம்ம என்ன சொல்றோம்? பகவான் எல்லாம் ஆகுவது கிடையாது, பகவானுடைய சக்திகள் தானே இருக்கு, இப்படி பரிணாமம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்தி பரிணாமவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து தத்துவங்களை படிக்கிறவங்களுக்கு புரியும். சோ அப்படி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ராமானுஜர் வந்து அவருக்கு பதில் சொன்னாரா? பதில் கூட சொல்லவே இல்லை. இந்த பதில் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்ச ராமர் ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன பண்ணார்? ராமானுஜர் அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு கிளம்பி வரார். சொல்லிடலாம், சிரிச்ச முகத்தோட ரொம்ப சந்தோஷம் வராராம். வந்தவொடனே அந்த பண்டிதன் பாக்குறாரு. இவர் சிரிச்ச முகத்தோட பார்த்த உடனே, நான் என் தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் இன்னும் பதிலே சொல்லவே இல்லையே. பதில் சொல்லவே தெரியல, உங்க முகத்தை பார்த்தாவே தெரியுது உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, நான் தோல்வி ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்? அவரு ராமானுஜர் சிஷ்யனா மாறிட்டார். சோ அப்படி ஞானத்தை உடைய ராமானுஜருக்கே ஞானத்தை கொடுத்தது யார்தான்? பகவான் தானே. அதனால அவருக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? மகா
புத்திஹி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சரி, அடுத்தது மகாவீரியஹ பேர் கொடுத்திருக்கார். வீரியஹ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வீரியம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? மாறாமல் அனைத்தையும் மாற்றக்கூடிய தன்மைக்கு பேர் தான் வீரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். தான் மாறாமல் மற்ற அனைத்தையும் மாற்றக்கூடியதுனால அவனுக்கு பேரு வீரியஹ அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்கார். என்ன அப்படின்னா, பகவான் இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் படைக்கிறார். ஆனா தான் மட்டும் என்ன ஆகிறது கிடையாது, மாறுவதே கிடையாது. இந்த உலகத்தை படைக்கிறோம், இந்த உலகத்தை படைக்கிறோம், இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் பகவான் சொல்லி சொல்லும் போது சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லுது, இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு 3 விதமான காரணங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். 3 காரணங்கள் தேவைப்படுது இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, உபாதான காரணம் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிமித்த காரணம் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்கு. உட்கார. அதுக்கப்புறம் சககாரி காரணம் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்கு. என்ன காரணம்? ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்னது? உபாதான காரணம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் காரணம். ரெண்டாவது நிமித்த காரணம் அப்படின்னு ரெண்டாவது காரணம். மூன்றாவது சககாரி காரணம் அப்படின்னு மூன்றாவது காரணம். கிருஷ்ணா முன்னாடி எந்திரிச்சாவே வந்து உட்காரு. பசங்களாம் முன்னாடி வந்துருங்க. ஜேபிஎஸ் பசங்களாம் முன்னாடி வந்துருங்க. உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் முன்னுரிமை. ஃப்ரண்ட் சீட் உங்களுக்கு தான். நீங்க ஏன் பேக் சீட்ல உட்காந்துருக்கீங்க? சரி, இதுல பகவான் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, உபாதான காரணமாக பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். உபாதான காரணமா என்ன பிரபு அப்படின்னா, இப்ப ஒரு பானையை நான் செய்யணும். பானையை செய்வதற்கு எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா 3 விஷயங்கள் தேவை. ஒன்று, உங்களை உட்காரதான் சொன்னேன், பேச சொல்ல. இந்த உலகத்துல பானை செய்யறதுக்கு முதல்ல களிமண் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவை. ரெண்டாவது குயவன் அப்படின்ற தேவை. மூன்றாவது சக்கரம் தேவை இல்லையா? இந்த 3 இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? பானையை உற்பத்தி பண்ண முடியும். இதுல குயவன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு பேரு நிமித்த காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நிமித்த காரணம் அப்படின்னா அவனுடைய சங்கல்ப சக்தினால் என்ன பண்றான்? இந்த பானையை உற்பத்தி பண்றான். அவன் முதல்ல நினைக்கிறான், ஆசைப்படுறான், நான் இந்த பானையை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். சங்கல்பம் இருக்குல்ல, சங்கல்ப சக்தியை என்ன சொல்றோம்? நிமித்த காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரி, பானை உருவாக்கணும்னு நினைச்சா போதுமா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? என்ன கொண்டு வரணும்? களிமண்ணை கொண்டு வரணும். இந்த களிமண் அப்படிங்கிறது என்னது? உபாதான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு களிமண் இருக்கு, களிமண் செய்யக்கூடிய ஆள் இருக்கான். அடுத்தது மூணாவது என்ன வேணும்? சக்கரை வேணும். ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும், பெரஃபரலியஸ் வேணும். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? சககாரி காரணம், அதர் ஹெல்ப்ஸ், அதர் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? மற்ற உதவி செய்யக்கூடிய மற்ற உபகரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இதுக்கு பேரு சககாரி காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த 3 காரணங்கள் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால ஒரு பானையை உற்பத்தி பண்ண முடியும். அது போல பகவான் என்ன பண்றாரு? இந்த உலகத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு இந்த 3 காரணங்கள் தேவைப்படுது. எல்லாம் தேவைப்படுது. முதல்ல பகவானுடைய சங்கல்ப சக்தி இருக்கு. இந்த உலகத்தை நான் உண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். இந்த காரணத்துக்கு பேர் என்னது? ஸ்ரீராம், நீ சொல்லு. ஸ்ரீராம் தான் உன் பேரு. பகவான் இந்த உலகத்தை உண்டு செய்ய வேண்டும், உண்டு பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருல்ல, இந்த காரணத்துக்கு பேர் என்னது? எல்லாரும் அதான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். யாருக்கு இங்க தெரியும்? நிமித்த காரணம். இதுக்குதான் என்ன பண்ணும்? கிளாஸ கவனிக்கணும். ஓகேவா? ரெண்டாவது, கிருஷ்ணா, களிமண் அப்படிங்கிறது என்ன காரணம்? களிமண் நம்ம எல்லா தலையில இருக்குல்ல, அப்படிங்கிறது என்ன காரணம்? சொல்லுப்பா, என்ன காரணம்? என்ன பிரபுவா? கிளாஸுக்கு தான் கவனிக்கணும்ப்பா. சின்ன பையன் சொல்லுவானா? சின்ன பெல் சொல்ல மாட்டியா? வேகமா தலையாடிட்டான். ஓகே, களிமண் அப்படிங்கிறது உபாதான காரணம் இல்லையா? கிளே, களிமண் வேணும், அது உபாதான காரணம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உபாதான காரணம். தன்னை உபாதானமாக கொண்டு தானே தன்னை உண்டு பண்ணி கொள்வது உபாதான காரணம். இதுக்கு பேர் உபாதான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. களிமண் அப்படிங்கிற உபாதான காரணம். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்னது? இப்ப சொல்லு. இந்த உலகத்தை உண்டு செய்வதற்கு உபாதான காரணம் என்னது?
24 மூலப்பொருட்கள் இல்லையா? இது உபாதான காரணம். சரி, மூன்றாவது காரணம் என்ன சொன்னேன்? சககாரி காரணம். சககாரி காரணம் என்னது? இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு? பகவானுடைய பல்வேறு விதமான சக்திகள் இல்லையா? அந்த சக்திகளுடைய உதவி கொண்டு என்ன பண்றாரு? இந்த உலகத்தை உண்டு செய்றார் இல்லையா? அப்ப இந்த 3 காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்றோம். இதுல மகா வீரியஹ அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? இப்ப களிமண் என்னவா மாறி போயிடும்? பானையா மாறி போயிடும் இல்லையா? அரிசி என்னவா மாறி போயிடும்? சாதமா மாறி போயிடும். இதுக்கெல்லாம் மாற்றம் இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய சக்தி இருக்கு இல்லையா? அந்த சக்தி தான் மாறுமே தவிர பகவான் என்ன ஆக மாட்டார் என்னைக்குமே? மாறவே மாட்டார். பகவான் பகவானா தான் இருப்பார். அவர் என்னைக்கும் மாற மாட்டார். இப்படி தான் மாறாமல் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் மாற்றக்கூடிய சக்தி இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் நம்ம? மகா வீரியஹ. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்ல முடியுமா? தான் மாறாமல் மற்ற விஷயத்தை மட்டும் மாற்றக்கூடிய உதாரணம் வேற ஏதாவது பார்த்திருக்கோமா இந்த உலகத்துல? ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள்லாம் இருக்கு. என்ன எக்ஸாம்பிள்? சூரியன். கரண்டா? கரண்ட் என்னது? அதான் மாறி போயிடுது. அங்கதான் மாறி விடுது. சரி, அவ்வளவு நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். என்னது? தோசை கல்லா? ஹரி போல். சாப்பிட டைம் வந்துருச்சா? மேனேஜர் தன்னுடைய ப்ராசஸ்க்கு எப்படி தேவை மாத்திக்கிறார். அவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். 3 என்னடா பண்ணுது? அப்பா இருக்கார் இல்லையா? அப்பா என்ன பண்றாரு? நிறைய குழந்தைகளை ஈன்றெடுக்கிறாங்க இல்லையா? அப்பா மாறிடுறாரா என்ன? அதுக்கு குழந்தைகளா மாறிடுறாரா என்ன? கண்டிப்பா கிடையாது. தான் மாறுவது கிடையாது. தான் அப்பாவா தான் இருக்காரு. ஆனா என்ன பண்றாரு? நிறைய மாற்றங்களை உற்பத்தி பண்றாரு இல்லையா? இதுக்கு பேர் தான் சொல்றோம். இதுக்கு பேர் தான் வீரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். வீரியம்னா என்னது? தான் மாறாமல் மற்றவர்களை மட்டும் மாற்றக்கூடிய தன்மைக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? வீரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க பகவான் எப்படி இருக்காரு? மகாவீரியஹ அப்படின்னு சொல்றார். யாருக்கெல்லாம் வீரியம் இருக்கோ அந்த வீரியத்தினுடைய மூலம் எங்க இருந்தா வருதா? பகவான் கிட்ட இருந்தா வருது. அதனால அங்க பேர் என்ன சொல்றாரு? மகாவீரியஹ. தான் மாறாமல் அனைத்தையும் மாற்றக்கூடிய தன்மை உடையவனுக்கு பேரு மகாவீரியஹ. பிரகிருதியை பிராகிருத்தமாக மாற்றக்கூடிய தன்மை. ஒரு தங்கத்தை செயினாக மாற்றக்கூடிய தன்மை, ஒரு நூலை துணியாக மாற்றக்கூடிய தன்மை, பருத்தியை துணியாக மாற்றக்கூடிய தன்மை இருக்கிறியா? சோ இதெல்லாம் மாற்றம் அடையும். ஆனா பகவான் என்னைக்கு என்ன ஆக மாட்டாரு? மாறாமல் அவர் மட்டும் எப்பயும் ஒரே மாதிரி இருப்பார். இளமையா இருப்பார். இந்த உலகத்துல ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள் அப்படின்னா அந்த குழந்தை எத்தனை குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும்? அவளுக்கு சீக்கிரமா வயசாயிட்டே இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு மட்டும் அப்படி கிடையாது. இந்த உலகத்துல எத்தனை பேரை படைக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடுவார்? இன்னும் இளமையிட்டே இருப்பார். இன்னும் குஷி ஆயிடுவார். அதனால பகவானுக்கு பேரு மகாவீரியஹ. மகத்தத்துவ உற்பத்தி காரணஹ மகாவீரியஹ அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்கார். பத்ரிகாசிரமத்துல நரநாராயண ரிஷிகள் அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தாங்க. இதுல நர அப்படின்றது யாரு? நாராயணன். நர அப்படின்றது அர்ஜுனன். நாராயணன் அப்படிங்கிறது பகவான். இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா பத்ரிகாசிரமத்துல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒருவர் குருவா இருக்காரு, இன்னொருத்தர் சிஷ்யனா இருந்து என்ன பண்றாரு? 2 பேரும் குரு சிஷ்ய பாவத்தை என்ன பண்றாங்க? சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு குரு எப்படி இருக்கும், சிஷ்யன் எப்படி இருக்கும்ன்ற அந்த உதாரணத்தை சொல்லி கொடுத்து 2 பேரும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பக்கமா பாக்குற இந்திரன் பார்த்தான். இதை பார்த்து அவனுக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு? இவங்க யாராவது வந்து என்னுடைய பதவியை பிடிச்சிருவாங்களா அப்படின்னு பயம். அவன் ஒரு அல்பமான ஆள். பகவான் போய் அந்த பதவியை பிடிக்க போறாரு. அவன் என்ன பண்ணான்? உடனே அவங்க ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அமிச்சான். ரம்பா, மேனகை, ஊர்வசி எல்லாத்தையும் வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். எல்லாம் வந்துட்டாங்க. லைனை நிக்க வச்சு அப்புறம் மன்மதனையும் கூப்பிட்டான். எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க, இவங்க 2 பேரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான். உடனே என்ன பண்ணது? ரொம்ப அழகான நல்ல காற்று வீசியது. மல்லிகை மனத்தை கொண்ட காற்று நல்லா வீசினது. உடனே அந்த சூழ்நிலை எல்லாமே ரொம்ப இளையதொரு காலம் எல்லாம் போயிட்டு வசந்த காலம் வர ஆரம்பிச்சது. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? இந்த பெண்கள் எல்லாமே நல்ல சலங்கை எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு ஜல் 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 ஜல்ட்டு குதிக்க ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க ஏதாவது மாறிடுவாங்க, இவங்க கண்ணை திறந்து இவங்க வந்து நமக்கு வலையில விழுந்துருவாங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நாராயணன் மட்டும் என்ன பண்றாரு? கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு. கண்ணை திறந்து சுத்தி பாக்குறாரு.
பார்த்தா இவங்க என்ன பண்றாங்க, டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு ஒண்ணும் புரியல. ஏன்டா ஏன் முன்னாடி இந்த டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க? நான் ஒண்ணும் பணம்லாம் உங்களுக்கு போட போறது கிடையாது. சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்க்குறாரு. ஆசிரமத்துக்கு வந்து இந்த டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க நீங்க. நீங்க டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு வேற இடமே கிடைக்கலையா உங்களுக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் இந்திரனுடைய அவருக்கு குணம் புரிஞ்சது. ஸோ பகவான் என்ன பண்ணல, கொஞ்சம் கூட கோவப்படவே இல்ல. அவர் நினைச்சாரு, நான் இந்திர பதவிக்கெல்லாம் வரப்போறது கிடையாதுப்பா. எனக்கு இந்த வேலையிலே தேவையே இல்ல. எனக்கு பெரிய பெரிய பதவியெல்லாம் விட்டு தான் இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். இந்திர பதவி வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? நீ தைரியமா போ அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அங்க இருந்த மன்மதனுக்கு, அங்க இருந்த இந்திரனுக்கெல்லாம் ரொம்ப வெட்கம் ஆயிடுச்சாம். இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன பண்ணாரு, நாராயணன் என்ன பண்ணாருன்னா தொடைய தட்டுறாரு. தொடைய தட்டுறாரு. இதுக்கு பேரு ஊரு அப்படின்னு பேர் இருக்கு. இல்லையா? தொடைக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஊரு அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஸோ அப்படி தொடைய தட்டின உடனே ஒரு அழகான பெண் தோன்றியாலாம். அவளுக்கு பேர் தான் ஊர்வசி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம். ஸோ பகவானுடைய தொடையிலிருந்து தோன்றதுனால அவருக்கு பேர் ஊர்வசி. அந்த ஊர்வசிய பார்த்த உடனே மன்மதன் என்ன பண்ணிட்டானா, மயங்கி போயிட்டானா. அப்புறம் தான் சொன்னாரு, பகவான் சொன்னாரு, இவங்களையும் சேர்த்து ஓட்டிட்டு போயிருங்க நீங்க உங்க இந்த இந்திரலோகத்துக்கு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போக சொல்லிட்டாரு. சேர்த்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. போற வழில சிவபெருமான் பார்க்கிறார். பார்த்துட்டு ஹேன்னு சிரிக்கிறார். காமதேவனை பார்த்து சிரிக்கிறார். காமதேவன் என்ன ஆச்சு சுவாமி அப்படின்னு கேட்கிறான். நீ ஏன் முன்னாடி வந்து நின்ன, என்ன வந்து என்ன பண்ண, நீ காமத்தை தூண்டி விட பார்த்த, நான் காமத்தை வெற்றி கொண்டேன். ஆனா என்ன பண்ண, கோவம் வந்து உன்னை போசிக்கு தள்ளிட்டேன். ஆனா பகவான் ஏன் சுவாமி அப்படி பண்ணாரா? பண்ணவே இல்லை. அவர் என்ன பண்ணாரு, காமத்தையும் வென்றுட்டாரு, கோவத்தையும் வெற்றி கொண்டாரு, மேல உனக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வேற கொடுத்து அமிச்சாரு. இல்லையா? இந்த மாதிரி யாராவது பண்ணுவாங்களா? நம்மள அவளுக்கு அடிக்க வரான், ஏன்னு கத்தி தூக்கிட்டு வரான். தூக்கிட்டு வந்தவங்க கிட்ட நல்லா சமாதானப்படுத்தி இந்த கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போன யாராவது கொடுத்து அனுப்புமா? யாரும் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அப்படி தான் ஏன் அப்படி யாரும் பண்ண மாட்டான். ஆனா பகவான் அப்படி பண்ணாரு. ஏன் பண்ணா தெரியுமா? ஏன்னா பகவானுடைய குணம் அப்படி. பகவான் கிட்ட யாரு வந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வெறும் கையோட அவரு அனுப்பவே மாட்டார். அது யாரா இருந்தாலும் சரி, எதிரியா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு கை நிறைய கொடுத்து அனுப்புவார். ஏன்னா இது பகவானுடைய குணம். அதாங்க சொல்றாரு, தான் மாறாமல் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றி கொள்ளாமல் மற்றவருடைய குணத்தை மாற்றிருக்கிறார் இல்லையா? இப்ப யாருடைய குணம் மாறி போயிடுச்சு? காமனுடைய குணம் மாறி போயிடுச்சு, இந்திரனுடைய குணம் மாறி போயிடுச்சு இல்லையா? அப்ப தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் மற்றவர்களுடைய குணத்தை மாற்றக்கூடிய தன்மைக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? நம்ம வீரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சோ அப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவனுக்கு நான் என்ன பேர், பகவானுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? மகா வீரியா அப்படின்னு பகவானுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்திருக்கார். ஓகே. அடுத்தது மகாசக்திஹி பேர் கொடுக்கிறார். மகாசக்திஹினா என்னது? நம்ம உபாதான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரணத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? இங்க ரெண்டாவது காரணத்தை பத்தி பேசுறார், நிமித்த காரணம் அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை பத்தி பேசுறார். நிமித்த காரணம்னா என்னது? அந்த பானையோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும். நிமித்த காரணம் என்னது? பானையோட சொல்லும் போது குயவன் இல்லையா? நான் செய்யணும் அப்படின்ற சங்கல்ப சக்தி வச்சிருக்கிறான் இல்லையா? அந்த சங்கல்ப சக்தி உடையவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? நிமித்த காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சோ அது போல பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை படைக்கும் பொழுது யாருடைய பர்மிஷனும் அவருக்கு தேவையில்லையா? யாரும் அவருக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண தேவையில்லை. இதை செய்யலாமே, கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் என்ன பண்ணல, பகவானுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்க தேவையில்லையா? பகவான் யாருடைய உதவியும் என்ன பண்ண மாட்டாரு, வாங்கிக்க மாட்டாரு. அப்படி யாருடைய உதவியும் எதிர்பார்க்காம, யாருடைய ஞானத்தையும் எதிர்பார்க்காம, யாருடைய உந்துதலையும் எதிர்பார்க்காம தானாக செய்யக்கிறார் இல்லையா இந்த காரியத்தை? அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு? மகாசக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நிமித்த காரணமா இருக்கார். இந்த உலகத்தை படைக்கக்கூடிய சங்கல்ப சக்தி படைத்தவனாக இருக்கனால அவனுக்கு பேரு நிமித்த காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சர்வ சாமர்த்தியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எல்லா விதமான சாமர்த்தியத்தை உடையவன் மகாசக்தி அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். சரி, அடுத்தது 176வது நாமம். இதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் எப்படி தெரியுமா இந்த உலகத்தை படைக்கிறார்? நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, குயவன் ஒரு பானையை உற்பத்தி பண்ணுவது போல பகவான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, இதுல என்ன தோஷம் வரும்? இதுல என்ன தப்பு வரும்? பகவான் மற்ற பொருட்களை சார்ந்திருக்கார் அப்படின்ற ஒரு குற்றம் வரும். பகவான் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்ற அந்த குணம் போயிடும். ஒரு விஷயம். அப்புறம் அதான் ஏன் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது நான் கேட்கிறேன். நான் ஏன் குயனோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது பகவான்?
குயவன் வேற, அந்த படைத்தப்பட்ட பொருள் வேறதான். இங்க என்ன ஆகும்? இங்க பகவானுடைய சக்திகளா இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு வித்தியாசம் சொல்லலாம். வேற இப்ப ஒரு குயவன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எத்தனை பானை பண்ண முடியும் தினசரி? ஒரு 100 பானை பண்ணலாமா? அதுக்கு மேல என்ன அவனுக்கு சோர்ந்து போயிரும். அது போல பகவானுக்கு சோர்வு ஏதாவது வந்துருமோ, குயவனுக்கு உள்ள குற்றங்கள் பகவான் கிட்டயும் வந்துடுமோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிரும். அது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது, பானை செய்யும்போது ஒரே மாதிரி செய்ய முடியாது. ஒரு பானை என்ன இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசா வரும், ஒரு பானை சின்னதா வரும். அது போல பகவான் என்ன பண்ணிடுவாரு, உலகத்தை படைக்கும் போது கொஞ்சம் ஏத்தன் தாத்தியா படைச்சிருவாரோ அப்படின்ற குற்றம் என்ன வரும் நம்மளுக்கு, பகவான் மேல வந்துடும். அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ பகவானை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, யாரு கூடயும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவான் என்ன பண்ண முடியாது, இப்படிப்பட்டவனு ஃபுல் கம்பேரிசன் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. இங்க சொல்றாரு மகாசக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, அங்க குயவன் என்ன பண்றான், பானையை செஞ்சு செஞ்சு விற்கிறான். எதுக்காக? தன்னுடைய லாபத்திற்காக. ஆமா, உட்கார்ந்து என்ன பண்ணும், கஷ்டப்பட்டு மண்ணை போட்டு பெரட்டி அதை மிதிச்சு நிறைய காரியங்கள்லாம் பண்ணும். சோ பகவான் அப்படி இந்த உலகத்தை ஏதாவது படைக்கிறாரோ, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படைக்கிறாரோ அப்படின்னா கிடையாது. பகவான் எப்படி படைக்கிறாரு, சங்கல்ப மாத்திரேன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பகவான் நினைக்கிறாரா இந்த உலகம் படைக்கப்படட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாராம். அந்த நினைவு என்ன பண்ணிடுது, உலகத்தை படைச்சிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். பகவான் ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ண தேவையில்லை, இறங்கி வந்து செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. பகவான் நினைவுனாலே என்ன பண்ணுவார், இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறாலும் அவனுக்கு என்ன சொல்றாரு, மகா சக்தி. சங்கல்ப மாத்திரத்தினாலே எல்லா விதமான காரியத்தையும் செய்யக்கூடிய திறமை உடையவரால் அவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு, மகாசக்தி. 176 மகாத்யுதிஹி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். மகாத்யுதிஹி அப்படின்னா மூன்றாவது காரணம் என்னது, நிமித்த காரணம் பார்த்தாச்சு, உபாதான காரணம் பார்த்தாச்சு. மூன்றாவது காரணம் என்னது, சககாரி காரணம். சககாரி காரணம்னா என்னது, இங்க சுத்தக்கூடிய வீல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். அதே போல இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு எது முக்கியமான காரணமா, சககாரி காரணமா இருக்கு அப்படின்னா, பகவானுடைய பல்வேறு விதமான ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 6 விதமான சக்திகள் தான் என்ன இருக்கு, உலகத்தை படைப்பதற்கு காரணமா இருக்கு. பகவான் வேற எந்த ஒரு உதவியும் தேடி போவது கிடையாது. தன்னுடைய சக்தியினால என்ன பண்றாரு, இந்த உலகத்தை படைப்பதனால பகவான் வேற எந்த விதமான உதவியும் எடுப்பது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது இப்படியாக சககாரி காரணமாகவும் யார் தான் இருக்காரு, பகவான் தான் இருக்கு. வேறாகவும் இருக்காரு, முதலாவும் இருக்காரு, வித்தாவும் இருக்காரு. மூன்றுமே ஒண்ணுதான், ஆனா மூணுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. வித்து அப்படின்னு இருக்கு. வித்துனா என்னது, சீட். அதுல இருந்து என்ன ஆகுது, சின்னதா முளைச்சி வருது, முதல் அப்படின்னு முளைச்சி வருது. அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுது, கீழே ஆழமா வேரா மாறுது. இப்ப இது மூன்றுமே என்ன சொல்லலாம், நம்ம ஒரு காரணம் சொல்லி சொல்லலாம். ஒரு செடி தோன்றுவதற்கு மூன்றுமே காரணம் இருக்கு. மேலோட்டமா பார்த்தா எது முதல் காரணமா தெரியுது நம்மளுக்கு, ஒரு விதை. ரெண்டாவது பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரவுட், அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு சின்ன முளைப்பு. இது காரணம் நினைக்கிறோம். மூன்றாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஆனா மூன்றுமே காரணம் தான் இல்லையா. இப்படி மூன்று காரணத்திற்கும் தான் காரணமா இருக்கிறதுனால தான் பகவானுக்கு பேரு சர்வகார காரணக. ஈஸ்வர இந்த மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, ஜென்மாஷ்டமி வந்தா மற்ற ப்ரோக்ராம் வந்தா என்ன பண்றோம், எல்லாம் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வகாரண காரணம் எல்லாம் சொல்லிடுறோம். என்னப்பா அர்த்தம் அது, சர்வ காரண காரணமா என்னப்பா அர்த்தம், அது இவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கா, நமக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. மந்திரத்தை மட்டும் கடகடன்னு சொல்லிடுறோம், கிளி மாதிரி சொல்லிடுறோம். சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னா மூன்று விதமான காரணத்திற்கும் காரணமா இருக்கார். என்ன காரணம், உபாதான காரணம், நிமித்த காரணம், சககாரி காரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று காரணத்திற்கும் காரணமா இருக்கிறதுனால பகவானுக்கு என்ன தெரியுமா பெயரு, தம் அத்புத காரணாய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எங்க சொல்றாரு, கஜேந்திரன் சொல்றார். கஜேந்திர மோட்ச ஸ்தோத்திரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் அப்படிதான் பேசுவார். தொம் அகில காரணாய சர்வ காரணாய அத்புத காரணாய அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார். இந்த அர்த்தங்கள்லாம் இங்க சொல்லப்படுது. அப்படி உபாதான காரணமாக சித்து அச்சித்து அப்படின்ற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை கொண்டு என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சக்தியாக கொண்டு இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். இது உபாதான காரணம்.
சங்கல்ப காரணம் அப்படின்றது தான் இந்த உலகத்தை படைக்க வேண்டும் அப்படின்ற சங்கல்பம் பண்றதுனால இந்த உலகம் படைக்கப்படுது, நிமித்த காரணம். மூன்றாவது தன்னுடைய ஞானபல சக்தி சேத ஐஸ்வர்ய வீரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 6 விதமான சக்திகளை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைப்பதனால அவனுக்கு சககாரி காரணம் அப்படின்ற இந்த 3 விதமான காரணங்களையும் கொண்டுள்ளார் பகவான் அப்படின்னு சொல்றதுதான் மகாத்யுதிஹி. பராச சக்திர் விவிதைவ சூயத்தே சுவாபாவிகி ஞான பல கிரியாச்ச. நம்மளுக்கு வேதம் சொல்லுது இல்லையா, பராச சக்திர் விவிதைவ சூயத்தே. பகவானுக்கு எத்தனை சக்திகள் இருக்கான்? நிறைய சக்திகள் இருக்கான். பராச சக்தி விவிதைவ சூயத்தே. அந்த நிறைய சக்திகள்ல முக்கியமான 3 சக்திகள் இருக்கு. என்னன்னது? சுவாபாவிகி ஞான பல கிரியாச்ச. ஞான சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பலம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் கிரியா அப்படின்னு ஒரு சக்தி இருக்கான். 3 விதமான சக்திகள் இருக்கான். இந்த 3 விதமான சக்திகளை கூட என்ன பண்றார் பகவான்? எல்லா காரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காரா. அதான் மகாத்யுதிஹி அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் எல்லா இடத்துலயும் மகா மகா மகான்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுது? வெறும் தியுதிஹி, சக்திஹி, ஞானஹா, பலஹா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா? ஏன் தெரியுமா சொன்னாரு? ஏன்னா இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கு? நிறைய பேர்கிட்ட பலம் இருக்கு, தியுதி இருக்கு, சக்தி இருக்கு, உற்சாகம் இருக்கு. ஆனா இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய உற்சாகமோ பலமோ ஞானமோ சக்தியோ தியுதியோ எல்லாம் எங்க இருந்தா வருது? பகவான் கிட்ட இருந்து வரதுனால அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம். அப்படிங்கிறதுனால மகா அப்படின்ற வார்த்தையானது உபயோகப்படுத்தப்படுது. இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல மட்டும் கிருஷ்ணருக்கு மகா அப்படின்ற சப்தத்தோட 43 திருநாமங்கள் இருக்கு. அந்த 43 திருநாமங்கள் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? இப்ப 6 திருநாமங்களை பார்த்திருக்கோம். இந்த 6 திருநாமங்களும் பகவானுடைய 6 சக்திகள் ஆகிய ஞான சக்தி, பல ஐஸ்வர்ய, வீரிய தேஜாம்சி அசேஷதா பகவத் சப்த வாச்சியானி வினா ஹேயா குணாதிபிகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய 6 குணங்களாக விஷ்ணு புராணத்துல பராசரர் சொல்றார். இந்த 6 குணங்களை விளக்க வந்ததுதான் இந்த 6 நாமங்கள் சொல்றார். மிக ஊக்கமுடையவன், மிக வலிமையுடையவன், மிக ஞானமுடையவன், மிக விகாரமற்றவன், மிக திறமையுடையவன், மிக ஒளி உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 6 குணங்களை என்ன பண்றார்? நம்மளுக்கு இந்த 6 நாமங்களால சொல்லி கொடுக்கிறார். 176 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 7 தானே வரணும். 7 தான். 177வது நாமம் அனிர்தேஷ வபுஹு அப்படின்னு பகவானுக்கு இன்னொரு பேரை கொடுத்திருக்கார். அனிர்தேஷ வபு அப்படின்னா நிர்தேச பண்ண முடியாத வபுகை உடையவன். வப்புனா என்னது? வப்பு வப்பு அப்படின்னா உடல் இல்லையா? வாப் அப்படின்ற சம்ஸ்கிருதத்துல வார்த்தை. வாப் அப்படிங்கிறது பாப் அப்படின்னு மாறிடுது இல்லையா? சோ பாப் அப்படின்னா அப்பான்னு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா? பாப் பாப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். அது போல உடலை கொடுக்கறதுனால அவருக்கு பாப்பா அப்படின்னு பேர் இருக்கும். சோ அப்ப வப்புகு பகவானுடைய உடல் எப்படிப்பட்ட உடலா? அனிர்தேஷ வப்புகு. பகவான் அங்க இருக்காரு இல்லையா வைகுண்டத்துல, அப்ப மட்டும் பகவான் எப்படி இருக்க மாட்டார் அப்படின்னா பகவான் இருக்க மாட்டாரு. இந்த உலகத்துல ஒரு உடலோட இருக்காரு இல்லையா? எப்படி? ராமராக, கிருஷ்ணராக. வேற என்னெல்லாம் உடல் இருக்கு பகவானுக்கு இந்த உலகத்துல? அவதாரத்தை தவிர வேற என்ன உடல்லாம் இருக்கு பகவானுக்கு? நாமம் உடல் இல்லையே. விஸ்வரூபம் அது பிராகிருத உடல் தான், அது உடல் கிடையாது. இங்க இருக்காங்கல்ல 2 பேரு, இது என்னதான்? பகவானுடைய உடல் தானே. இங்க நின்று இருக்கிறது யாரு? பகவானுடைய சரீரமா இல்ல சும்மா பகவானுடைய பொம்மையா? பகவானுடைய சரீரம் தானே. இங்க சொல்றாரு அனிர்தேஷ வபுகு. வபுகுனா இந்த சரீரம். அனிர்தேசம் அப்படின்னா இது இப்படிப்பட்டதுதான் என்ன பண்ண முடியாது, யாராலையும் நிர்தேசித்து சொல்ல முடியாதான். அதனால அவருக்கு பேர் அனிர்தேஷ வபுகு. என்ன சொல்றாங்க? ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியாத சரீரத்தை உடையவன் அனிர்தேஷ வபுகு. பகவானோட சரீரத்தை என்ன பண்ண முடியாது, யார்கிட்டையும் ஒப்பிட்டு சொல்லிட முடியாது. பகவானுடைய கண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது இவரை போல இருக்கும், இது போல இருக்கும், என்ன பண்ண முடியாது, யார்கிட்டையும் ஒப்பிட முடியாது. ஒப்பில்லாத பெருமாள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஒப்பிலி அப்பன் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஒப்பில்லாதவன் என்ன சொல்றாரு? உப்பிலி அப்பன். அது உப்பிலி அப்பன் மாறி போயிடுச்சு. ஒப்பலி அப்பன் அப்படிங்கிறது உப்பிலி அப்பனா மாறி போய் உப்பில்லாத பெருமாள் மாத்திட்டாங்க அதை. சரி. அப்ப நிர்தேசமற்றவன் அனிர்தேசா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்கார். அனிர்தேச வபு ரூப வர்ணாதி நிர்தேச விசேஷன விவர்ஜிதா அனிர்தேச வபு. ரூபம்
பகவானுடைய ரூபம் இப்படிப்பட்டதுதான் அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியாது, யாராலையும் நிர்ணயிக்க முடியாது. வர்ணம், பகவானுடைய வர்ணம் இப்படிப்பட்டதுதான், யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, நிர்ணயிக்க முடியாது. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பகவான் வந்து 3 வளைவுகளோட இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாரா என்ன பண்ண முடியாது, அந்த 3 வரைவுகளை கரெக்டா தத்ரூபமா வரைய முடியாது, வடிக்க முடியாது, நிக்கவும் முடியாது. நம்மலாம் என்ன ஒரே ஒரு ரூபம் தான், ஒரே ஒரு வடிவம் தான் தெரியுது. நேரா இப்படிதான் நிக்கிறோம் இல்லையா? யாராவது 3 வளைவுகள் நின்னாங்க அப்படின்னா அசிங்கமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. நம்ம யாரும் அப்படி 3 வளைவுகளோட இருக்க முடியாது இல்லையா? திரிபங்கத்தோட நம்ம இருக்க முடியாது. அப்படி பகவானுடைய ரூபத்தை யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, இப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிக்க முடியாது. சரி, பகவானுடைய நிறத்தையாவது நம்ம நிர்ணயிக்க முடியுமா அப்படின்னா, கணஷாமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கருப்பு, அடர்ந்த கருப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஆனா அந்த அடர்ந்த கருப்பு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம இந்த உலகத்துல பாக்குறமே ஒரு கருப்பு, அந்த மாதிரி கருப்பு பகவான் இருக்க மாட்டார் இல்லையா? பகவானுடைய கருப்பு வித்தியாசமா இருக்கும். அவனுடைய ரூபத்தையோ அவருடைய நிறத்தை என்ன பண்ண முடியாது, இப்படிப்பட்டதான் என்ன பண்ண முடியாது, எதோடையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாதனால அவருக்கு பேர் என்னது, அனிர்தேஷ வபுகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அதே போல அனிர்தேஷ வபுகு அப்படின்னா, இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த சக்திகள்லாம் பார்த்தோம்ல, இந்த சக்திகள்லாம் பகவான் கிட்ட மட்டும் கிடையாதான், பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு கூட இந்த சக்திகள்லாம் இருக்கா. பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு என்ன இருக்கு, ஞானம் இருக்கு. பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு என்ன இருக்கு, வீரியம் இருக்கு. பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சக்தி இருக்கு. பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கும் பலம் இருக்கு. பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கும் ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. இப்படி நாம் பார்த்த அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் யார்கிட்ட இருக்கா, இங்க பகவானுடைய ரூபத்துக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். பகவானுடைய கைகளை பார்க்கும்போது பகவானுடைய கருணை நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. கவலைப்படாத, பயப்படாத, நீ என்ன தவறு பண்ணல, என்ன பண்றா, உன்னை பாத்துக்கிறேன், மாசுச்சகன் அடிக்கடி எழுதி போடுறாங்கல்ல கையில, வரதாழ பெருமாள் கோயில பாத்தீங்கன்னா பாத்துப்பீங்க. அப்ப பகவானுடைய கைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு பகவானுடைய என்ன தெரியுது, கருணை அப்படின்ற குணம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. பகவானுடைய கிரீடம் இருக்கு இல்லையா, பகவானுடைய கிரீடத்தை பார்க்கும்போது பகவான் எப்படிப்பட்ட சக்திமான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா? எல்லா சக்திகளை உடைய சுவாமித்துவம் அப்படின்ற குணம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. எல்லா தேவர்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிற சுவாமித்துவம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுது. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு, நான் உன்னை பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. உன்னால என்ன பாதுகாக்க முடியுமா சுவாமி அப்படின்னு கேட்டா, என்னால பாதுகாக்க முடியும். ஏன்னா நான் தான் எல்லாத்துக்கும் என்னவா இருக்கேன், ஓனரா இருக்கேன். சுவாமித்துவம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தன்னுடைய ஹெல்மெட்ல காட்டுறாரு, தன்னுடைய கிரீடத்துல காட்டுறாரு பகவான். அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, சரி இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவரா இருக்கீங்களே, நான் உங்களை அடைய முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா, அவருடைய புன் முறுவல் காட்டுதான். சிரிச்ச முகத்தோடு நின்று இருக்காருல்ல, அது தெரியுமா காட்டுது, நான் எவ்வளவு உயர்ந்தவனா இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும், நீங்க என்ன ரொம்ப எளிமையா அடைய முடியும் அப்படின்ற பகவானுடைய சௌஷீல்யம் அப்படின்ற குணம் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்குதான். இது எல்லாத்துக்கும் மேல நான் எங்க வந்து உன்னை அடையணும் சொல்லி கேட்கும்போது பகவான் என்ன பண்ற, தன்னுடைய திருவடியை காட்டுற, திருவடியை காட்டிட்டு சௌலபியம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப எளிமையா என்ன பண்ணலாம், என்னோட திருவடியை நீ அடைய முடியும் அப்படின்ற சௌலபியம் அப்படின்ற குணம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. பகவானுடைய ரூபத்தை பார்க்க நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியுது, அவருடைய காருண்யம் தெரியுது, அவருடைய சுவாமித்துவம் தெரியுது, அவருடைய சௌசீல்யம் தெரியுது, அவருடைய சௌலபியம் தெரியுது. இதெல்லாம் எங்க தெரியுது, இதுக்கு பேர்ல என்ன சொல்றோம், நம்ம ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஞானம் கிடைக்குது. பகவானுடைய ரூபத்துக்கு என்ன கிடையாது, எந்த விதமான விகாரம் மாற்றமும் கிடையாது. பகா வீரிய, நீங்க வந்து பாருங்க, கிருஷ்ணர் பார்த்தாலும் எப்படி இருக்காரு, என்னைக்கும் புதுசா இருக்காரு. கிருஷ்ணர் என்னைக்கும் போர் அடிக்கிறதே கிடையாது. நம்முடைய இதயத்தான் மாட்டிட்டு இருக்கார், அவர் மாறாம இருக்கார். சோ மகா வீரிய, மகா பலஹ, பகவான் கிட்ட நம்ம வழிபட்டா என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கும் பலம் கிடைக்குது இல்லையா? சோ மகா பலஹ. இப்படி பகவானுடைய ரூபத்துக்கு என்ன இருக்கா, எல்லா விதமான சக்திகள் இருக்கிறதுனால என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க, அனிர்தேஷ வபுகு. இந்த விக்கிரகம் இவ்வளவுதான்ப்பா அப்படி என்ன பண்ணிட முடியாது, யாராலையும் நிர்ணயிக்க முடியாம, இந்த விக்கிரகத்துக்கே எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியலையே அப்படின்ற அளவுக்கு பகவானுடைய ஒவ்வொரு ரூபத்துக்கும் என்ன இருக்கா, அப்படிப்பட்ட நிர்ணயிக்க முடியாத சக்திகள் இருக்கான். இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க மேக்ஸ்ல, இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இன்ஃபினிட்டின்னு என்னது, முடிவில்லாத அப்படின்னு அர்த்தம். இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி தான். இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தான். அது போல பகவான் எப்பயும் இன்ஃபினிட்டியா இருக்காராம். அதுக்கு பேர் சொல்லாரு அனிர்தேஷ வபுகு அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. 180 180 இல்ல, எத்தனாவது, 177 178வது நாம் ஸ்ரீமான் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்கார். ஸ்ரீமான் அப்படின்னு என்னது, சரி பகவான் ரூபத்தை பத்தி சொல்லிங்களே, பகவானுக்கு ரூபம் மட்டும்தான் அழகா அப்படின்னு கிடையாது. பகவானுடைய ஆபரணங்கள் இருக்குல்ல, அந்த ஆபரணங்கள் எப்படி இருக்கா, பகவானுக்கு இன்னும்
அழகு சேர்க்கக்கூடியதா இருக்கான். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ரீமான் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஸ்ரீமான்ற சப்தம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல 3 இடத்துல வரும். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்திருக்கோம். 22வது நாமமா பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது மறுபடியும் 222வது நாமம் மறுபடியும் வரும். இங்க மறுபடியும் எப்ப வந்திருக்கு? 178 நாம மறுபடியும் இப்ப வந்திருக்கு. ஸ்ரீமான் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? இன்னொரு அர்த்தம் சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாராம். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ரீமான் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணரை போல யாரும் என்ன பண்ண முடியாது? ட்ரெஸ் பண்ணவே முடியாது. ரொம்ப அழகழகா ட்ரெஸ் பண்ணிப்பார். அவர் போட்டுக்கூடிய தோத்தி, அவர் இடுப்புல கட்டிருக்கக்கூடிய கச்சம், அவர் மேல போட்டுக்கூடிய உத்தரியம், அவர் தலை கட்டிருக்கக்கூடிய டர்பன், அதுக்கு மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன பூவெல்லாம் வச்சு அழகுபடுத்திப்பார்ல. நம்மெல்லாம் வச்சா எப்படி இருப்போம்? கிறுக்கு பசங்க மாதிரி இருப்போம். ரோட்ல போனா நாய் துரத்த ஆரம்பிச்சிரும் இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் ரொம்ப நாகரிகமா இருப்பாரா. அவர் பண்ணக்கூடிய ட்ரெஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டைலிஷா இருக்குமா. எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்களாம். எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குயில் கூட என்ன பண்ணுதான்? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கத்துதான். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கத்துக்குச்சான் எப்படி கத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மயில் கூட கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கத்துக்குதான் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சிம்மமோ இல்ல எருதோ இல்ல யானையோ இல்ல பாம்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? பகவானை போல் நடக்க கத்துக்குதான். சிம்மகதி, சர்ப்பகதி, கஜகதி அப்படின்னு நிறைய கதிகள்லாம் இருக்குல்ல. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஒண்ணு யானையை போல் நடக்கிறது, இன்னொன்னு எருதை போல் நடக்கிறது. இப்படி எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்குது? பகவான் கிட்ட இருந்து கத்துக்குதான். இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா தாமரைகள்லாம் பார்த்து கண்ணை மூடிக்கிச்சான். தாமரைகள்லாம் ஏன்னு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளை விட ரொம்ப அழகா இருக்கானே சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு வெக்கப்பட்டு கண்ணை மூடிக்கிடுச்சான் தாமரை எல்லாம் கூட. ஸோ அப்படி பகவான் தான் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா எல்லாத்தை காட்டிலும் ரொம்ப அழகா இருக்கார். ரொம்ப அழகா நடிக்கவும் தெரியுமா அவருக்கு, ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கவும் தெரியும். அதனால அவருக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரீமான் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. ராமராஜன் மாதிரி கிடையாது. மேல ஒரு கலரு கீழே ஒரு கலர் போட்டுக்கிட்டு டிங்க டிங்கன்னு போயிட்டு வரதுக்கு. ஸ்ரீமான் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்கிறாரு. சேவாயாம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறார். நாம் சேவை செய்வதற்கு ஏற்றவன் ஸ்ரீமான். நாம் இந்த உலகத்துல யாருக்கா ஸ்ரீமான் பேர் கொடுத்த என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? அவன் ஒருவன் தான் நம்முடைய சேவைக்கு தகுதியானவன் அப்படின்னு அர்த்தம். நாம் யாருக்கு தான் சேவை பண்ணோம்? ஸ்ரீமானுக்கு மட்டும் தான் சேவை பண்ணும். நம்ம மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாம் சேவை பண்ணுவதற்கு தகுதியானவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு தான் அவளுக்கு பேரு ஸ்ரீமான். அதே போல ஸ்ரீமானா இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றா தெரியுமா? இந்த உலகத்தில் நாம் எதெல்லாம் அழகான பொருளை பார்க்கிறோமோ அந்த அழகுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பகவான் தான். அதனால ஸ்ரீமான் அழகுக்கெல்லாம் மூலமா இருக்கிறனால உனக்கு பேர் என்ன கொடுத்திருக்காரு? ஸ்ரீமான் பேர் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு ஒரு பூவை பார்க்கிறோம், ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். உடனே யார் ஞாபகம் வரணும்? நம்மளுக்கு கிருஷ்ணனுடைய ஞாபகம் வரணும் இல்லையா? ஒரு நல்ல பெரிய அழகான மலையை பார்க்கிறோம், உடனே யார் ஞாபகம் வரணும்? நம்மளுக்கு கிருஷ்ணனுடைய ஞாபகம் வரணும். ஸோ அப்படி இந்த உலகத்துல எந்த அழகான பொருளை பார்த்தாலும் இந்த அழகுக்கெல்லாம் யார் காரணமா இருக்காரு? பகவான் காரணமா இருக்கார் இல்லையா? அதனால பகவானுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்காரு? ஸ்ரீமான் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. பகவானுக்கு எதெல்லாம் தெரியுமா அழகா இருக்கு? அவருடைய ஆயுதங்கள் கூட என்ன இருக்கு? பகவானுக்கு அழகா தான் இருக்கு. சங்க சக்கர கதாபதம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ணருக்கு தான் என்ன பண்றாங்க, விஷ்ணுக்கு தான் என்ன பண்றாங்கன்னா, பெருமாளுக்கு தான் சங்க சக்கர கதாபத்மத்துக்கு கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வெள்ளி கவசம் செஞ்சு போட்டுருவாங்க. அது ஆயுதம்டா, அது சண்டை போறதுக்காக இருக்குடா. அது பரவாயில்ல சுவாமி, உங்க கையில தான் நல்லா அழகா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு கவசத்தை போடு, அதுக்கு ஒரு மாலையை போடு, அதுக்கு ஒரு குங்குமத்தை வச்சிரு. அது சண்டை போறதுக்கு இருக்குடா அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. பக்தர்களுக்கு பகவானுடைய ஆயுதமே எப்படி மாறி போயிடும்? அழகான பொருளா மாறி போயிடும். அபக்தர்களுக்கு பகவானுடைய அழகான பொருளை என்னவா மாறி போயிடும்? ஆயுதமா மாறி போயிடும். கிருஷ்ணர் வந்து நின்னார் இல்லையா போர்க்களத்துல? எல்லாரும் யுத்தத்துக்கு கிளம்பிட்டாங்க. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துக்கு எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. கிளம்பி போகும்போது எல்லா வீரர்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவசத்தை எடுத்து போட்டுக்கிட்டாங்க, நல்ல கிரிக்கெட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க, கைக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க பெரிய பெரிய ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்க, நிறைய வில் அம்பெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. எல்லாரும் அப்படியே ஃபேஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சண்டை போறதுக்கு எல்லாரும் ரொம்ப கோவத்தோட போயிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். கிருஷ்ணரை காலைல எந்திரிச்சு என்ன பண்ணாருன்னு பார்க்கணும். அழகா என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய மஞ்சள் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டாரு. அவருக்கு அதே ட்ரெஸ் தான், வேற ட்ரெஸ் எல்லாம் கலர்லாம் மாத்தி மாட்டார். ரொம்ப அழகா மஞ்சள் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டாரு. உடம்பெல்லாம் சந்தனம் பூசிக்கிட்டாரு. கழுத்துல அழகா கௌஸ்துவ மணி எடுத்து போட்டாரு. ஒரு உத்திரையத்தை எடுத்து போட்டாரு. தலையெல்லாம் நல்லா வருடி விட்டு இங்க ஒரு கொண்டை போட்டுக்கிட்டாரு. எல்லா ஒரு ஆபரணங்களும் போட்டுக்கிட்டாரு. போட்டு கிளம்பி போனார். கிளம்பி போகும்போது கண்ணாடி ஒரு தடவை பார்த்தார். ஏதோ குறையுதே சொல்லி பார்த்தார். அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு. என்ன குறைஞ்சது? மயிலரை குறைஞ்சு போயிடுச்சு இல்லையா? அந்த மயிலரை எடுத்து என்ன பண்ண டுப் தள்ள சொருவி போயிட்டார். அந்த மயிலருக்கு யசோதா அம்மா எப்பயோ வச்சதான் சின்ன வயசுல.
பையன் விளாண்டுட்டு இருக்கான், சின்ன பையனா விளாண்டுட்டு இருக்கான். மயில் என்ன பண்ணுது, அந்த வீட்டுல சுத்திட்டு இருக்கும்போது மயில் ஏதோ கீழே போட்டு போயிடுச்சு. மயில் அழகா இருக்கே, இந்த அழகான பொருளை யாரு கொடுக்கலாம், அழகான கிருஷ்ணர் தானே கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணருடைய தலையில சொறி வச்சாங்களாம். கிருஷ்ணருக்கு அன்னைக்கு இருந்து பழக்கம், என்ன பழக்கம், தினமும் மயிலருக்கு சொருகிட்டு போறது பழக்கம். அந்த பழக்கத்தை எப்ப விடவே இல்லை, 120 வயசு ஆயிடுச்சு. போர்க்களத்துல கூட என்ன பண்ணலாம், அந்த பழக்கத்தை அவரு விடவே இல்லை. யார் ஞாபகத்தினால, யசோதையனுடைய ஞாபகத்தினால அந்த மயிலருக்கு என்ன பண்றாரு, தலையில வச்சுட்டு போறார். மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பயங்கரமா வந்து நிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் மட்டும் எப்படி நிக்கிறார், வந்து சிரிச்ச முகத்தோட மயிலரோட ரொம்ப அழகா வந்து நிக்கிறாரு. அவர் என்னைக்கு என்ன ஆக மாட்டார் அப்படின்னா, டிஸ்டர்பே ஆக மாட்டார், சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கார். அந்த சிரிச்ச முகத்தோட என்ன பண்ணாரு, எல்லாத்தையும் சாகடிச்சிட்டார். பகவத்கீதையில அதான் சொல்றார். இது பீஷ்ம தேவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய மந்தஹாசத்தினால எல்லாருடைய ஆயுர் ஹரண அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். நீங்க பீஷ்ம சுத்திலாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அதுல சொல்லுவார்ல, என்ன என்ன ஸ்லோகம் அது, உடனே கேட்டீங்கன்னா எப்படி ப்ரோ சொல்றது, யாருக்கு தெரியும்? ஹரதி ஆயுர் ஹரதி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அவருடைய பார்வையினால் என்ன பண்ணிட்டாரு, எல்லாருடைய ஆயுசும் என்ன பண்ணிட்டாரு, திருடிட்டு போயிட்டாரு. சோ இங்க பார்த்தோம்னா அவருடைய அழகே என்ன மாறி போயிடுச்சு, மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஆயுதமா மாறி போயிடுச்சு. ஆனா பக்தர்களுக்கு ஆயுதமே அழகா மாறி போயிடு. அதான் ஸ்ரீமான் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. 181வது நாமம் அமேயாத்மா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. அமேயாத்மானா என்னது, அளவிட்டறிய முடியாதவன் அமேயாத்மா. மாத்தும் அர்ஹ மேயஹ ந மாத்தும் அர்ஹ அமேயஹ. அளவிடக்கூடியதுக்கு பேரு மேய, அளவிட முடியாதது அமேய. இந்த மேய அப்படின்னு என்னது, மா அப்படின்ற தாத்துல இருந்து வருது. மா அப்படின்னு என்னது, மானே, மானே டு மெஷர் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ மாயா அப்படிங்கிற எதுல இருந்தா வருது, மா அப்படின்ற தாத்துல இருந்து தான் வருது. அப்படின்னு என்ன தெரியும், மாயான என்ன தெரியுமா அர்த்தம், இந்த உலகத்தில் நான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மாயை. நான் தெரிஞ்சுக்க போறேன், நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னதான், மாயை தான். சோ அதான் மா அப்படின்ற தாத்துல இருந்து வருது. அதான் இங்க சொல்றாரு அமேயஹ, அளவிற்கு அப்பாற்பட்டவன், அளவிட முடியாதவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு, அமேயாத்மா. இவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று என்ன பண்ண முடியாது, யாராலையும் நிர்ணயிச்சு சொல்ல முடியாது. அதனால அவனுக்கு பேரு அமேயாத்மா அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். இதுல பராசர பட்டர் வந்து சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல 6 விதமான வழிபாடு இருக்கா. என்னென்ன வழிபாடுகள் இருக்கு, ஒண்ணு வைணவம், வைணவத்துல யார் வழிபடுறாங்க, விஷ்ணு வழிபடுறாங்க. 2வது சைவம், சைவத்துல யார் வழிபடுவாங்க, சிவன் வழிபடுவாங்க. 3வது சாக்தம், சாக்தத்துல யார் வழிபடுவாங்க, துர்க்கையை வழிபடுவாங்க இல்லையா. 4வது சௌரம், சௌரத்துல சூரியன பகவான் வழிபடுவாங்க. 5வது கானபத்தியம், கானபத்தியம் அப்படின்னா கணபதியை வழிபடுவது உண்டது. 6வது கௌமாரம், கௌமாரம் அப்படின்னா குமாரசுவாமி இல்லையா, முருகன் அப்படின்ற 6 விதமான வழிபாடுகள் இருக்கு. இந்த 6 விதமான வழிபாடுகள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 5 பேர் இருக்காங்கல்ல, மற்ற 5 பேரும் அவங்க பகவானை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்க பகவானுக்கு இத்தனை இத்தனை தவறுகள் இருக்கு, இத்தனை குற்றங்கள் இருக்கு, இத்தனை தோஷங்கள் இருக்கு, என்ன பண்ணுவாங்க, சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி சொல்லும் போது அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, என்ன தெரியுமா கேள்வி கேட்கிறாரு, இப்ப பகவான் இருக்காருன்னு ஒத்துக்கிட்டு அவர் மேல குற்றத்தை ஏத்துறியா, இல்ல இல்லாத பகவான் மேல குற்றத்தை ஏத்துறியா கேள்வி கேட்கிறார். இல்லாத பகவான் மேல என்ன பண்ண முடியாது, ஒருத்தன் குற்றத்தை ஏத்தவே முடியாது. மஸ்ட் பகவான் இருக்கான்னு முதல்ல ஒத்துக்கணும், விஷ்ணுன்னு ஒருத்தர் ஒத்துக்கணும். ஒத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம், உங்க விஷ்ணுக்கு இந்த குற்றங்கள்லாம் இருக்கு, என்ன பண்ணலாம், அவர் மேல ஏற்றலாம். முதல் கேள்வி, நீ விஷ்ணுவை ஏத்துக்கிறியா இல்லையா, முதல் கேள்வி. நான் விஷ்ணுவை ஏத்துக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், நீ சொல்ற குற்றங்கள்லாம் ரிஜெக்டட், நீ சொல்ற விஷயமே தப்பு சொல்லி என்ன பண்ண, ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். இல்ல நான் விஷ்ணுவை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சரி விஷ்ணுவை ஏத்துக்கிறேன்னா எங்க இருந்து ஏத்துக்கிற, விஷ்ணுன்னு எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும், சாஸ்திரத்துல தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த மற்ற 5 மதங்கள் இருக்குல்ல, இந்த மற்ற 5 மதங்கள் எங்க இருந்தா படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அது ஆதாரம் எதான், சாஸ்திரம் தான், அவங்களுக்கு பிரமாணம் சாஸ்திரம் தான். அப்ப அதே சாஸ்திரத்துல தான் எந்த சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு விஷ்ணுவை பத்தி சொல்லி கொடுக்குதோ அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, விஷ்ணு குற்றமற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. அப்ப நீ ஏன் குற்றத்தோட சொல்ற, அப்ப நீ சொல்லக்கூடிய குற்றங்கள் பொய் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம், அவனை ஒதுக்கிடலாம். சோ அப்படி யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, பகவானுக்கு ஒரு குற்றத்தை ஏற்றுவிடவே முடியாது. எப்படிப்பட்ட பகவான் மேல ஒரு குற்றத்தை சொல்ல முடியாதனால அவனுக்கு பேரு அமேயாத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இங்க ஒரு அழகான ஒரு கதை நம்ம படிக்கலாம். ஒரு அழகான கதை ஒண்ணு சொல்றாரு. வியாசர் இருக்காரு இல்லையா, அவரு ஜெய்மினி அப்படின்ற ஒரு ரிஷி,
அதுக்கப்புறம் பாதராயனர் அப்படின்ற ஒரு ரிஷி. 3 பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா டிஸ்கஷன், கடவுளை பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வியாச முனிவர் சொல்றாரு, நாம் பகவானை அறிந்து கொள்வதற்கு சாஸ்திரம் மட்டுமே பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சாஸ்திர யோனித்வாத் அப்படின்னு வேதாந்த சூத்திரம் சொல்லுது. நம்ம பகவான் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? சாஸ்திரத்தால மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். மற்ற விஷயங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். மற்ற விஷயங்கள் என்னது? பிரத்யக்ஷத்தினாலேயோ அனுமானத்தினாலேயோ பகவானை தெரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால தெரிஞ்சுக்க முடியும், சாஸ்திரத்தை மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சொன்ன உடனே அப்ப ஜெய்மினி ரிஷி சொல்றார், இல்ல நீங்க சொல்றது தப்பு. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? அனுமானத்தினாலையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அனுமானத்தினால எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது, இப்ப நான் உதாரணம் சொன்னேன் இல்ல, ஒரு குயவன் இருந்தா, அவன் பானை செஞ்சான், அதனால பானை இருக்கும் பொழுது பானையை பார்த்தானா யார் இருக்கணும்? கண்டிப்பா குயவன் ஒருத்தர் இருக்கணும். இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? அனுமானம் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் ஒரு பானையை பார்த்தேன், நான் அந்த பையன் எங்க இருந்தான்? ஒரு பையன் இங்க வந்தானே, உங்க ஹஸ்பண்ட் எங்க? உங்க ஹஸ்பண்ட் எங்க? அவன் பேர் என்னடா? மறந்தே போச்சு. என்னது? வருண். வருண் எத்தனையா பண்ண, கீழே நிறைய பானைக்கெல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டே இருந்தான். பானை கண்டிப்பா பெயிண்ட் அடிச்சாங்கன்னா பானை இருக்குன்னா அந்த பானைக்கு பானையை உருவாக்கணும் ஒருத்தர் இருக்கணும்ல. பானையை உருவாக்கணும் யாரு? வருண். வருண் கிட்ட தான் கேட்டேன் நான், மீராபாய் கிட்ட கேட்கல. வருண் பானையை உருவாக்கணும் யார்? வருண். என்னது? குயவன். நீ குயவனை பாத்தியா? எதான் பார்த்திருக்க? பானையை தான் பார்த்த. ஆனா என்ன என்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்த? பானைன்றதா கண்டிப்பா யார் இருக்கணும்? குயவன் ஒருத்தர் இருக்கணும். அப்படி என்ன பண்ணி ஒரு முடிவு கணுது. இதுக்கு பேர் அனுமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை நாம யூகித்து தெரிஞ்சுக்கிறது பேர் என்ன சொல்றோம்? அனுமானம் அப்படின்னு சொல்லி. நீங்க 4 பேர் பிரசாந்த் சாப்பிட போங்க. போங்க போங்க பிரசாந்த் சாப்பிட போங்க. நீங்க 4 பேரும். கிருஷ்ணா நீங்க 4 பேர் தான் பிரசாந்த் சாப்பிட போங்க. கீழே பிரசாந்த் சாப்பிட போயிடுங்க. அப்ப அனுமான பிரமாணத்தால் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே போல நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்த உலகம் உருவாகி இருக்கு. இந்த உலகம் உருவானதுனால இந்த உலகத்தை உருவாக்கியவன் ஒருத்தர் இருக்கணும். அந்த உருவாக்கணவன் தான் யாரு? கடவுள் சொல்லி சொல்றோம். இது அனுமான பிரமாணம். இந்த அனுமான பிரமாணத்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் ஜெய்மினி சொல்றார். அதுக்கு வியாசர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன் தெரிஞ்சுக்க முடியாது தெரியுமா? ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானை யாரோட ஒப்பிட்டு பேசுறோம்? ஒரு குயவனோட ஒப்பிட்டு பேசுறோம். அப்போ குயவனுக்கு உண்டான குற்றங்கள்லாம் யார் மேல வந்து நிற்கும்? பகவான் மேல வந்து நிற்கும். என்ன குற்றங்கள் இருக்கு? ஒரு குயவனுக்கு என்ன ஆயிடும்? ரொம்ப சீக்கிரமா டயர்ட் ஆயிடும். பகவானுக்கு அப்ப ஆயிடுமோ? ஒரு குயவன் மற்ற எல்லா காரியத்தையும் மற்ற எல்லா காரணங்களும் என்ன பண்றான்? சார்ந்து இருக்கான். பகவான் மற்றவங்களை சார்ந்து இருக்கான. குயவனுக்கு பானை மட்டும் தான் செய்ய தெரியும். குயவனுக்கு என்ன செய்ய தெரியாது? நகையை செய்ய தெரியாது. அப்ப அந்த பகவானுக்கு என்ன இருக்கும்? ஞானம் குறைவா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போல குயவன் பானை பண்றான், கட்டணம் பண்றான். தச்சர் வந்து என்ன சொல்றாரு? தச்சர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? மர வேலைகள் பண்றாரு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேலை பண்ணி வச்சிருக்காங்கல்ல. அப்ப ஒரு பகவான் கிடையாது, நிறைய கடவுள்கள் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? இந்த உலகத்தை உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறைய கடவுள்களை ஒத்துக்க வேண்டியது வரும். இது எல்லா குற்றங்களும் நம்ம யார் மேல வந்துடும்? பகவான் மேல வந்துடும். அதனால என்ன பண்ண முடியாது? நீங்க பகவானை இப்படி அனுமான பிரமாணத்தினால தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்றாரு? அவர் சொல்றார். உடனே பாதராயனர் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பாதரி அப்படின்ற சொல்றாரு, ஒரு சிலர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாங்களே, அது என்ன அது எப்படி ஒத்துக்கிறது? அனுமானத்தால என்ன பண்றாங்க? அவங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இவர் என்ன பண்ணாரு? அனுமானத்தினால கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாரா? என்ன அனுமானம் பண்ணாரு? பானை இருந்தா குயவன் இருப்பான். அனுமானத்தினால கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். இன்னொரு ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க? அனுமானத்தினால கடவுள் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கு பதில் சொல்றாரு, கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா மறுபடியும் அதுலயும் ஒரு குற்றம் வரும். என்ன குற்றம் வரும் தெரியுமா? எங்க கடவுள் இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் குற்றம். நான் பார்த்த இடத்துல கடவுள் இல்லப்பா. அப்ப நீ பார்க்காத இடத்துல கண்டிப்பா கடவுள் இருந்திருக்கணும்ல. நாம் பார்த்த போது கடவுள் இல்லை. அப்ப நீ பார்க்காதப்ப கடவுள் இருந்திருப்பார் இல்லையா? அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம்? அவங்ககிட்ட மறுபடியும் கேள்வி கேட்கலாம். இப்படி தர்க்கத்தினால் நம்மள என்ன பண்ண முடியாது? வெறும் வாதத்தினால கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது, கடவுள் இல்லைன்னு என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது.
அதனால சொன்னாரு சாஸ்திர யோனித்வாத் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சாஸ்திரத்தினால மட்டும் என்ன பண்ண முடியும், நாம கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த என்ன பண்றாங்க வியாசதேவர் வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு. அப்படிதான் அமேயாத்மா, நம்முடைய யூகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன், நம்முடைய கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், நம்முடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்றாலும் உனக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு, அமேயாத்மா அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். சாஸ்திரத்தினால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற விஷயம். கடைசி நாமம் மகாதிருக்கு அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். மகாதிருக்கு அப்படின்னா மகாத்ரி திரிக்கு அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். திருக்கு அப்படின்னா தாங்குவது. அத்ரினா என்னது, ரிஷபாத்ரி, வேங்கடாத்ரி, மலை. மலை இல்ல மலை, மவுண்டைன் இல்லையா? சோ மலையை தாங்குபவர் அப்படின்னு அர்த்தம். பகவான் மலையை தாங்குவாராம், பெரிய மலையெல்லாம் தாங்குவாராம். என்ன மலை தாங்கி இருக்கார் பகவான்? கோவர்தன மலை தாங்கி இருக்கார். அப்புறம் இமயமலையா, மேருமலையா? எப்ப? அதுக்கு பேர் மேருமலை கிடையாது, மந்தரமலை இல்லையா, மந்தாரமலை இல்லையா? சோ அப்ப என்ன பண்றாரு, தானே கூர்மமாக இருந்து, அவன் ஒரு கெஸ் பண்ணான்ல, அட்லீஸ்ட் நல்ல விஷயம். அவன் என்ன பண்றான், கூர்மமா இருந்து பெரிய மலையை தாங்கிட்டு இருக்காரு மேல. அதே போல கோவர்தன மலை தாங்குறாருல, இப்படி பெரிய பெரிய மலைகளை தாங்குறதுனால அவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு, மகாத்ரி திருக்கு அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. சரி, நம்ம இதோட இங்க நிறுத்திடலாம். அடுத்த வாரம் மற்ற நாமங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம வியாக்கியானம் கி ஜாய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.